Just give me a second. If you guys can remember, like yesterday we were discussing certain topics relating to the information system and its components. Basically, we said information system has 5 main components and it works with certain objectives. Can anybody like name those 5 components? You can unmute yourself and then say what all those 5 components are. Somebody can unmute themselves and then they can say. Should I name a person? Hardware, software, data, network, people. Yes, hardware, software, data, network, and then people. These are the 5 components which we saw yesterday. And these 5 components will be working with certain objectives like collecting, storing, processing, distributing, and retrieving the information of an organization. That is what is the definition of an information system which we saw yesterday. And we started off with chapter number 3, part 1. And in that part 1, the first component which we were discussing yesterday was hardware. In hardware, we said hardware is nothing but tangible parts of the computer. I mean the parts of the computer which we can touch and then feel are called as hardware. And those hardware, we divided it into 4 categories: input devices, output devices, processing devices, and storage devices. Yesterday we saw input and output devices, and we started our discussion with the CPU, but we didn't continue our discussion completely. I'm sorry. So we completed input devices and output devices. Let me share my screen. So I'll go back to the presentation again. So this is the slide which we were looking into, and in this we saw hardware part, input and output devices, and then we started with processing, where we need to discuss regarding the processor now. Anyway, you remember yesterday, right? So these are all the various input and output devices which we saw yesterday, and we discussed about these things as well. See, one input device, like which is the most advanced one or the latest input device, input mechanism is AI based input. I just like open that. AI based input device is what is the latest input mechanisms. See, over a period of time, ప్రపంచం ఎలా చేంజ్ అవుతూ వచ్చిందంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం యూజ్ చేసే కంప్యూటర్ని యూజ్ చేసేటువంటి విధానం మారుతూ వచ్చిందనమాట. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకానొక టైంలో అంటే కంప్యూటర్స్ స్టార్టింగ్ లో ఉన్న టైంలో కంప్యూటర్లోకి ఏదైనా డేటా కానీ ఇన్పుట్ కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఇన్సైడ్ లోకి ఇన్పుట్ చేయాలి అంటే అది ఎలా చేసేవాళ్ళరా అంటే సియుఐ అనేవాళ్ళు అనమాట. సియుఐ అంటే కమాండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పి. అది ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. మీకు మామూలుగా కంప్యూటర్లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తెలిసి ఉంటుంది కదా. You would have seen this command prompt. I think you are able to see this command prompt. So command prompt ila undedi anamata. Computer eppudu ela undedra ante, so this used to, computer always used to look in this particular manner. And in this, if I type something, for example, if I want to see the time, I need to see the time like this by typing the time. And if I need to see like if I need to open a particular folder, I need to open like this. For example, if I need to see the list of files in the folder called C users Vakil search, I used to see like this. If I type dir, it will show the list of files in that particular folder. If I need to open a particular folder over there, I need to type a command and I need to open. This is the way in which computers used to work in the olden days. And it is absolutely not an easy way. It is absolutely not an easy way because అన్ని ప్రతి దాన్ని మనం కమాండ్ తో టైప్ చేసి అప్పట్లో మౌస్ అనేటువంటి ఒక డివైసే లేదనమాట. మనకంటూ ఉన్నది ఒకే ఒకటి కీబోర్డ్. ఆ కీబోర్డ్ ద్వారా మనం టైప్ చేయాల్సి వచ్చేది అనమాట ప్రతిదీ. అలా ఉన్నటువంటి కాలం నుండి దాన్ని కమాండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కంప్యూటర్స్ అనేవాళ్ళు. ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే కమాండ్ ద్వారా ఇచ్చేవాళ్ళు. దాని తర్వాత అలా ఉన్న దాని నుండి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకొచ్చింది ఎవరు అంటే మన స్టీవ్ జాబ్స్. స్టీవ్ జాబ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా. స్టీవ్ జాబ్స్ ఎవరు నాన్న స్టీవ్ జాబ్స్? Apple CEO. The CEO of Apple or the founder of Apple. So Steve Jobs is the person who introduced to the world graphical user interface. Graphical user interface అంటే ఇది, దీన్ని గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. అంటే ప్రతిదీ ఐకాన్స్ తో ఉంటది. మనకంటూ ఒక మౌస్ ఉంటుంది. సో ఆ మౌస్ తో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే విల్ బి ఏబుల్ టు క్లిక్ అండ్ దెన్ నావిగేట్. కమాండ్ ప్రతిదానికి కమాండ్ టైప్ చేయకుండా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే విల్ బి ఏబుల్ టు టైప్, ఐ మీన్ లైక్ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ది ఐకాన్స్, పిక్చర్స్, కలర్స్. సో దాన్ని గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. అక్కడ నుండి మళ్ళీ ప్రపంచం కాస్త ముందుకు వచ్చింది. టియుఐ అనేటువంటి స్టార్ట్ చేసాం అనమాట మనం. టియుఐ అంటే టచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్.
టచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా మనకు తెలుసు. మనం ఫోన్స్ లో కానీ, టాబ్లెట్స్ లో కానీ, ల్యాప్టాప్స్ లో కానీ ఇప్పుడు వాడుతున్నదంతా ఎక్కువగా ఏంటంటే టచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. టచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే కీబోర్డు, మౌస్ కూడా మనం తీసేసాం. డైరెక్ట్ గా స్క్రీన్ లోనే మనం టచ్ చేసి మన ఇన్పుట్ ని ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాం. దాన్ని టచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. మరి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే ఏఐ బేస్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అన్నమాట. అంటే ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి కానీ, అవుట్పుట్ తీసుకోవడానికి కానీ, ఐ మీన్ సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికలీ అండర్స్టాండ్ అండ్ దెన్ టేక్ ద ఇన్పుట్స్. నేను ఒక వీడియో చూపిస్తాను మీకు. ఆ వీడియో చూపించి వీల్ కంటిన్యూ టు ది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఒక కంపెనీ ఉంది నాన్న, సిక్స్త్ సెన్స్ టెక్నాలజీస్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీ ఉంది. సిక్స్త్ సెన్స్ మూవీ కాదు నాన్న, సెవెంత్ సెన్స్ మూవీ కాదు, సిక్స్త్ సెన్స్ టెక్నాలజీస్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీ. విల్ గెట్ ఇన్ టు యూట్యూబ్ అండ్ దెన్ విల్ సీ. సో దిస్ ఈస్ ద కంపెనీ. సో మీరు ఇతని ఫుల్ వీడియో మళ్ళీ వాచ్ చేయండి లైక్ ఈ సెషన్ తర్వాత. నేను ఇప్పుడు మాత్రం మీకు 2 minutes వీడియో ఒకటి చూపిస్తాను. యా, సో సి. సో సిక్స్త్ సెన్స్ టెక్నాలజీస్ అంటే బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే we'll input things into the system automatically. I mean through our body movements. I mean మన gestures ద్వారా, మన కళ్ళ చూపు ద్వారా, మన ఫింగర్స్ మూవ్మెంట్ ద్వారా, వీటి ద్వారా మనం కనుక ఇన్పుట్ ఇవ్వగలిగితే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే సిక్స్త్ సెన్స్ టెక్నాలజీ. ఐ మీన్ ఈ కంపెనీ దానిపైన వర్క్ చేస్తుంది. ఆ టెక్నాలజీని మనం ఏఐ బేస్డ్ ఇన్పుట్ అని పిలుస్తాం. ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఇన్పుట్ అంటాం. దాంట్లో ఈ కంపెనీ ఇట్స్ ఇండియన్ బేస్డ్ కంపెనీ. ప్రస్తుతానికి ఇతని పేరు ప్రణవ్ అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఇతను వచ్చి ప్రస్తుతానికి సామ్సంగ్ కి సిటీఓగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతను స్టేజ్ పైన ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఆ డెమాన్స్ట్రేషన్ లో నుండి ఎడిటెడ్ వీడియో, మీరు ఫుల్ వీడియో కావాలన్నా సరే యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది, చూడొచ్చు. బట్ ఎడిటెడ్ వీడియో మాత్రం నేను చూపిస్తున్నాను. ఇందులో అతను ఏఐ బేస్డ్ ఇన్పుట్ గురించి చూపించాడు మనకు. హౌ యూ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సిస్టమ్. సో బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే ఇక్కడ తను ఒక ప్రొజెక్టర్ కైండ్ ఆఫ్ డివైస్ ని మన కాలర్ దగ్గర పెట్టుకోవడానికి, మన బటన్ కి పెట్టుకోవడానికి క్రియేట్ చేశాడు అనమాట. ఆ ప్రొజెక్టర్ కైండ్ ఆఫ్ డివైస్ వచ్చి ఇన్పుట్స్ తీసుకుని మనం చేసేటువంటి ఫింగర్ మూవ్మెంట్స్ ద్వారా యాక్షన్స్ తీసుకుంటుంటది అనమాట. ఏమేం చేయొచ్చు అనేది చూపించాడు, చూడండి ఒకసారి. So he's able to draw the things without without touching the screen or without touching anything. He's able to draw things. So that is the projector which he has created. He has weared it, right? I mean, atanu wear chesadu kada aa projector anamata. So he's drawing the picture without touching the screen. This is next level of input devices, AI based input devices. So he's able to take a picture without opening the phone. So imagine like you're going on the road, if you want to take a picture, just like doing like this, you'll make it. I mean, you'll get a picture. So that is like beautiful and amazing. So he's like sorting the pics. Usually we do touch interface to do all these things. He's able to do all those things without touching the system. He's reading his emails. He's taking out temperature or some graphs. He's making a phone call. So when you, I mean, మన హ్యాండ్ ని మనం ఇలా పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా టెలిఫోన్ రేస్ అనేది ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. దాని ద్వారా నువ్వు ఫోన్ కాల్ చేస్తున్నావు. ఫోన్ చేసిన వెంటనే మనకు ఆడియో ఎక్కడ వినపడుతుంది అంటే ఒక బ్లూటూత్ ఏదైనా కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ బ్లూటూత్ లో వస్తుంది అనమాట. సో హీ వెంట్ టు ఎ షాప్ అండ్ దెన్ హీ ఈస్ లుకింగ్ అట్ ఎ ప్రోడక్ట్. ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ని మనం చేతితో పెట్టుకున్నామంటే అక్కడ బార్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే అక్కడ 3 buttons చూపిస్తుంది. ఒక బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు షో అస్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్. అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ రీసెర్చ్, ఇదేదో 3D యానిమేషన్ ఫిల్మ్, సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫిల్మ్ కాదన్న. ఇది స్టేజ్ పైన అతను డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చినటువంటి వీడియో. ప్రస్తుతానికి హీ ఈస్ ది సిటిఓ ఆఫ్ సామ్సంగ్. ఐ మీన్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సామ్సంగ్ లో ఉన్నాడు అతను. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, హీ ఈస్ ద సిటిఓ కరెంట్లీ. సిటిఓ అంటే చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ అన్న. అతను బుక్ చూడాలనుకుంటున్నాడు. ఆ బుక్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ అతను ఓపెన్ చేసిన వెంటనే అక్కడ కనిపించేస్తుంది అనమాట. బుక్ యొక్క రేటింగ్, బుక్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, బుక్ లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అక్కడ క్లిక్ చేసి మనం కావాలంటే విల్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ అవుట్. సో హీస్ రీడింగ్ ఎ న్యూస్ పేపర్, హీస్ వాచింగ్ ఎ పిక్చర్. ఆ పిక్చర్ కి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఆటోమేటిక్ అతను చూస్తున్నాడు అనమాట. సో హీస్ మీటింగ్ ఎ పర్సన్. ఆ పర్సన్ ఎవరు అంటే అక్కడ ఆ ప్రొజెక్టర్ రేస్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. హీస్ యువర్ స్టూడెంట్, హీస్ లైక్ బిలాంగింగ్ టు దట్ సచ్ ఎ పర్సన్, హీస్ నేమ్ ఇస్ దిస్, అది డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో మనం మర్చిపోయినా ప్రాబ్లం లేదనమాట. అతను ఫ్లైట్ టికెట్, అతని ఫ్లైట్ బోర్డింగ్ పాస్ చూసుకుంటున్నాడు. అతను ఏ టైంలో అంటే ఆ ఫ్లైట్ డిలే అయిందా లేదంటే కరెక్ట్ టైంకి వెళ్తూ ఉందా, ఇంక ఇప్పుడు టైం ఎంత ప్రస్తుతానికి అనేది కూడా చూసుకుంటున్నాడు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఇన్సేన్. దీస్ ఆర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డివైసెస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏఐ బేస్డ్ ఇన్పుట్ డివైసెస్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అవుట్పుట్ డివైసెస్ లో కూడా నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఏంటంటే 3D ప్రింటింగ్. మేబీ ఇది హైడ్ అయి ఉండొచ్చు మీకు. 3D ప్రింటింగ్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ అనమాట. 3D ప్రింటింగ్ అంటే దీనికి కూడా మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ ఉంటాయి. you'll be able to see those videos. Just give me a second, I'll see the chat messages which you are sending.
Sir, video రాలేదా? I'm very sorry, ma. I'll just show the video for you once again. నాన్న మీకు వీడియో ఎప్పుడైనా రాకపోతే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి నాన్న, పర్లేదు. కనిపిస్తుందా నాన్న మీ వీడియో మీకు? No, sir. No, just give me a second. మనం సాఫ్ట్వేర్ ని మారుతుంది. జూమ్ లో ఏంటంటే ప్రతిసారి మనం చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఏం చూపించాలని. గూగుల్ హ్యాక్. I'll show you that. Okay. Let me re-explain. Input devices ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా నాన్న ఖచ్చితంగా? Yes, sir. So this guy is the Samsung CTO. Currently, I mean CTO position lo unnadu Samsung lo. Atharu Indian basically. So he created this device. So without mouse, we need to input the things. So that is the projector which he has created, which we need to wear to our collar. So he's drawing the picture on the board without the help of keyboard or without the help of mouse or without touching the screen. He moved into next level advanced gesture based input devices. So he's able to take a picture of a building without mouse or without opening the phone. Just road lo ala potunte ila మనం gesture start చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా పిక్చర్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఫ్రమ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు లైక్ ఇవన్నీ మనం మామూలుగా టచ్ చేస్తూ లేదంటే మౌస్ తోనో కీబోర్డ్ తోనో చేస్తూ ఉంటాం ఈ యాక్టివిటీస్ ని. ఈమెయిల్స్ ని చదువుతున్నాడు. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫోన్ కాల్. సో నువ్వు ఇలా నీ గెస్టర్ ని చూపించిన వెంటనే సిస్టమ్ అర్థం అయిపోయింది, ఓకే నువ్వు ఫోన్ చేయాలనుకుంటున్నావు అని. సో ఈజ్ ఏబుల్ టు డైల్ ఇట్. అంటే అతనికి ఇప్పుడు ఆడియో కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఏదైనా బ్లూటూత్ ఖచ్చితంగా అతను కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, లేదంటే మళ్ళీ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి మాట్లాడాల్సిందే. ఈ సీయింగ్ ఎ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్. ఒక ప్రోడక్ట్ పెట్టుకున్న వెంటనే అక్కడ కనెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ప్రొజెక్టర్ రేస్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈజ్ ఏబుల్ టు క్లిక్ అండ్ దెన్ సీ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఈజ్ ఏబుల్ టు సీ. హీ వెంట్ టు ఎ బుక్ స్టోర్, సెలెక్టెడ్ ఎ బుక్. ఆ బుక్ యొక్క రేటింగ్ ఎంత అని చెప్పి అది చూపిస్తుంది అనమాట. 3 స్టార్ రేటింగ్ ఉన్నటువంటి బుక్ అది. So he's able to see the details or contents of the book, feedback. A book lo edana doubt unte he'll get a button over there. I mean button ante adi kuda again AI based button. If you click that, again it will show the details over there. Newspaper atanu చూస్తున్నటువంటి ఆర్టికల్ దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ప్లే చేయి యూట్యూబ్ నుండి అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ప్లే చేస్తుంది. బేసిక్గా మనం ఎప్పుడు ఆ డివైస్ మన ఫోన్ ఎట్లయితే మన దగ్గర పెట్టుకుంటామో అలా పెట్టుకుంటున్నారు అనమాట. పర్సన్ ని మీట్ అయ్యాడు, అతను ఎవరో మనకు గుర్తున్నది కాబట్టి ఎక్కువగా ఎంతో మంది మీట్ అవుతుంటాం కాబట్టి ఇట్ విల్ డిస్ప్లే దట్ దిస్ పర్సన్ వీ హావ్ మెట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, దిస్ పర్సన్ ఇస్ దిస్ గై, etc. So we need not forget. Flight boarding pass. అతని ఫ్లైట్ డిలే అయింది అనమాట, అంటే లేట్ అవుతుంది. ఆ బోర్డింగ్ పాస్ మనం చూసిన వెంటనే మామూలుగా అయితే అక్కడ నుండి ఫ్లైట్ నెంబర్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ గూగుల్లో టైప్ చేసి మనం చూసుకోవాలి బోర్డింగ్ డిలే అయిందా లేదా అని చెప్పి. బట్ మనం స్కాన్ చేసిన వెంటనే చాలు, ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్, ఓకే నువ్వు ఫ్లైట్ ఏ స్టేటస్ లో ఉందని చూడాలనుకుంటున్నావు అని చెప్పి అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అది ఫ్లైట్ స్టేటస్ ని చూపిస్తుంది. దీన్ని ఏఐ బేస్డ్ ఇన్పుట్ అని పిలుస్తారు నాన్న, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఇన్పుట్. These are the next generation technologies in input devices. Then at the same time we have nana screen కనబడుతుందా ఇప్పుడు? I'll just show this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So మనం చూసినటువంటిది AI based input devices. అలానే అవుట్పుట్ లో the advanced output is nothing but the advanced output is nothing but 3D devices. 3D printing అనేటువంటిది అడ్వాన్స్డ్ అవుట్పుట్ అన్నమాట. సో అడ్వాన్స్డ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ని కూడా మీరు 3D ప్రింటింగ్ ని కూడా మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో చేసి చూడొచ్చు. 3D ప్రింటింగ్ అంటే బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ని అలానే ప్రింట్ చేసేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంటిని చూపించామనుకోండి, ఆ ఇంటినే ప్రింట్ చేసి పడేస్తుంది అనమాట. దాన్ని ఏమంటారు అంటే 3D ప్రింటింగ్ అంటారు. దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ఎంత ఏంటంటే అంటే జస్ట్ మామూలుగా పేపర్ పై ప్రింట్ తీసుకోవడం. 3D ప్రింటింగ్ అని మీరు గూగుల్ చేసి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ షో వన్ హౌస్ అండ్ ప్రెస్ Ctrl P, then automatically it will reprint the house and you will get the house within like no moments. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నది ఏంట్రా అంటే ఒక రోజులో 6 houses మేము కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలుగుతాం. అంటే యావరేజ్ సైజ్డ్ హౌసెస్ అన్ని 6 houses ని ఒక రోజులో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలుగుతాం అని చెప్తున్నారు అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇది ఇంకా ఏ లెవెల్కి వెళ్తుందిరా అంటే
ఫుడ్ విల్ ఆల్సో బి 3D ప్రింటెడ్. అంటే మనం తినాలనుకుంటున్నటువంటి ఫుడ్ ఒక బియ్యం గింజ ఉందనుకోండి, కంట్రోల్ పి కొట్టమంటే అదే బియ్యం గింజ ఇంకోటి క్రియేట్ అవుతుంది, మనం తినేయచ్చు అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాస్ లైక్ 3D ప్రింటింగ్. అండ్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి 3D ప్రింటింగ్ రీసెర్చ్ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్. అంటే మనకు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, బ్రెయిన్ ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు, హార్ట్, కిడ్నీస్ ఇలాంటి ఫెయిల్ అయినప్పుడు 3D ప్రింటింగ్ ద్వారా ఆ హార్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు, బ్రెయిన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో మనం అది యూస్ చేయొచ్చు. అదే సంపూర్ణేష్ బాబు ఒక సినిమాలో చూపించాడు కదా, ఒక హార్ట్ తయారు చేస్తారని చెప్పి. సో ఆ విధంగా అనమాట విల్ బి ఏబుల్ టు లైక్ create a heart, create brain, create kidney, and then we'll be able to use. That's what is the next level of technology, that is 3D printing. Output devices lo adi advanced technology. నిన్న మనం ప్రాసెసర్ గురించి చూస్తూ ఉన్నాం. మీకు గుర్తుండే ఉంటది, ప్రాసెసర్ అంటే నేను ఇంకొక వీడియో కూడా మీకు చూపించవచ్చు, తెలుగుబడి.com లో ఉంటుంది అనమాట. ప్రాసెసర్ అనేటువంటిది ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి అడ్వాన్స్డ్ ఇన్నోవేషన్స్ కొన్ని చెప్పుకుంటాం కదా, అందులో మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్నోవేషన్ ఏంటంటే ఆ ప్రాసెసర్. నేను నిన్ననే మీకు చెప్పాను, నన్న సిపియు అంటే ఆ పెద్ద నల్ల డబ్బా ఒకటి వస్తుంది కదా, దాన్ని ఆలోచించకూడదు మనం. సిపియు అంటే వీ షుడ్ నెవర్ థింక్ దట్ బిగ్ నల్ల డబ్బా ఇస్ వాట్ ఇస్ సిపియు. I told you inside that particular black box that is called a CPU cabinet, that black box is called a CPU cabinet. There will be a motherboard, and inside that motherboard there will be a small part called as microchip, or like that is what is referred to as CPU processor, microprocessor antam, danne CPU అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఆ ఒక్క చిన్న CPU లో కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటే ఒక చిన్న కాంపోనెంట్, అది కూడా. ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేసుకోగలుగుతుంది. దాని నుండి ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయినప్పుడల్లా, ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే బేసిక్ గా డేటా అన్నమాట. ఆ డేటా పాస్ అవుతున్నట్టు, ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ డేటా పాస్ అవుతున్నట్టు. చిన్నప్పుడు మనం చదువుకుని ఉంటాం, కంప్యూటర్ ఎప్పుడు 0ని 1ని మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది అని చెప్పి. ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ లోకి పవర్ పాస్ అయినప్పుడు అది 1 అని అర్థం చేసుకుంటుంది, పవర్ పాస్ కాకుండా గ్యాప్ వచ్చిందంటే అది 0 అని అర్థం చేసుకుంటుంది. సో ఆ విధంగా ట్రాన్సిస్టర్ పనిచేస్తుంది. ఆ చిన్న మ్యాచ్ బాక్స్ లాంటి ప్రాసెసర్ లో కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ని కలిపి ప్రాపర్లీ డిజైన్డ్ వేలో ప్యాక్ చేసి మనకి ఇస్తారనమాట. అది ఒక చిన్న మ్యాచ్ బాక్స్ సైజ్ లో మనకు వస్తుంది. అది ఎలా తయారు చేస్తారు, అసలు సిలికాన్ అంటే ఏంటి, అంటే అది మట్టిలో నుండి వచ్చేటువంటి ఒక ఖనిజాన్ని మనం సిలికాన్ అని పిలుస్తాం. అది ఎలా తీస్తారు, ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అనేటువంటిది తెలుగుబడిలో ఉంటది అనమాట. మనకి తెలుగులో కావాలనుకుంటే ఇంటెల్ కంపెనీ, నేను చెప్పా కదా, ప్రాసెసర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కంపెనీలు ప్రపంచంలో 20-30 ఉన్నాయి. ఆ 20-30 కంపెనీల్లో ద వెరీ ఫేమస్ టాప్ కంపెనీ ఏదంటే ఇంటెల్, ఐబిఎం, హెచ్సిఎల్, ఇవన్నీ టాప్ కంపెనీస్ అనమాట. ఫోన్స్ విషయానికి వస్తే స్నాప్డ్రాగన్, క్వాల్కమ్, ఇవన్నీ టాప్ కంపెనీస్. ఆ టాప్ కంపెనీస్ లో ఇంటెల్ వాళ్ళు వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ని డీటెయిల్డ్ గా పెట్టారనమాట యూట్యూబ్ లో. దాన్ని మీరు తెలుగులో చూడాలి అనుకుంటే తెలుగుబడి.com లో ఉంది మనకు, మీరు కావాలంటే ఆ వీడియోని చూడొచ్చు. సో బేసిక్ గా సిపియు ఏం చేస్తుంది అంటే, సిపియు ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైనా ఇచ్చాము అంటే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత సిపియుది. మనం ఇంకా దీన్ని కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా చూడాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం. నేను పెయింట్ ఓపెన్ చేస్తాను. I hope you are able to see my paint screen. ఏరా చూస్తున్నారా? కనిపిస్తుందమ్మా పెయింట్? Yes sir. ఓకే. Yes sir. ఓకే నాన్న. ఇప్పుడు CPU అంటే నిన్న మీకు చెప్పాను, అందులో 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయని. ఏమేం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న సిపియులో? ఎనీబడి ఏమేం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం నిన్న మనం? ALU CUMU. ALU CUMU. వెరీ గుడ్ నాన్న. ALU CUMU అనేటువంటి 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయని చూసాం మనం. ALU అంటే నేను ఏమని చెప్పుకున్నాం, అరిథమెటిక్ అండ్ లాజిక్. CU అంటే కంట్రోల్ యూనిట్ అని చెప్పుకున్నాం. MU అంటే మెమరీ యూనిట్ కి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, దాన్ని రిజిస్టర్స్ అని పిలుస్తారు. మెమరీ యూనిట్ కి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, దాన్ని రిజిస్టర్స్ అని పిలుస్తారు. ఇప్పుడు ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ ఏం చేస్తాయి, అసలు బేసిక్ గా CPU ఏం చేస్తుంది? CPU is nothing but brain of the computer. CPU is responsible for managing the entire hardware. మన బ్రెయిన్, మన చేతుల్ని, కాళ్ళని, మన బాడీని మొత్తాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఏ విధంగా అయితే రెస్పాన్సిబుల్, అదే విధంగా ప్రాసెసర్ కంప్యూటర్ లో మొత్తం హార్డ్వేర్ ని మేనేజ్ చేయడానికి, అది చేయాల్సినటువంటి ప్రతి పనిని చేపించడానికి రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట. ALU CU MU, దీస్ ఆర్ ది 3 కాంపోనెంట్స్. ALU అంటే అరిథమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్, CU అంటే కంట్రోల్ యూనిట్, MU అంటే మెమరీ యూనిట్. అరిథమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ అంటే బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ని అది పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే మ్యాథమెటికల్ ప్లస్ మైనస్. అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే బేసిక్ గా ఈ 4 ఆపరేషన్స్ అన్నమాట.
ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై. ఈ 4 ఆపరేషన్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అని పిలుస్తాం. లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే లాజిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్, ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట. బేర్ విత్ మై హ్యాండ్ రైటింగ్. యూజువల్ గా నేను బోర్డు పైన రాస్తేనే ఎవరికి అర్థం కాదు, అలాంటిది నేను స్క్రీన్ పైన అది కూడా చేతితో వితౌట్ స్టైలస్ రాస్తున్నాను. సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్, ఐ అండర్స్టాండ్, బట్ ప్లీజ్ like bear with us for some more time. Like there is no option. That's the reason like most of the things I'm showing it through the PowerPoint itself, but still it is unavoidable. Certain things I need to definitely draw and show. Anyway, ALU అంటే arithmetic logic unit అన్నాం. arithmetic అంటే mathematical operations, plus minus into divided by. Logical అంటే greater than, less than, if else, ఇలాంటివన్నీ logical operations. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ యూనిట్. కంట్రోల్ యూనిట్ ని మనం ట్రాఫిక్ పోలీస్ గా చూసుకోవచ్చు. ట్రాఫిక్ పోలీస్ అంటే కంట్రోల్ యూనిట్ is responsible for deciding who has to go, what instruction should go first, who has to execute what instruction. ఇవన్నీ చెప్పడానికి కంట్రోల్ యూనిట్ అన్నమాట. ఫస్ట్ అంటే కంట్రోల్ యూనిట్ చెప్తుంది ALU నువ్వు ఈ పని చేయి, మెమరీ యూనిట్ నువ్వు ఈ పని చేయి అని చెప్పి కంట్రోల్ యూనిట్ చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. కంట్రోల్ యూనిట్ is responsible for managing the ALU, MU and other parts of the system and deciding the priority of tasks. ఇవన్నిటికీ కంట్రోల్ యూనిట్. మెమరీ యూనిట్. మెమరీ యూనిట్ లో ఏంటంటే చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఉంటుంది నాన్న, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ కాదు. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ అంతా సెపరేట్ పార్ట్స్ లో ఉంటుంది. దాన్ని హార్డ్ డిస్క్ అంటాం, ర్యామ్ అంటాం, అవన్నీ సెపరేట్ గా మళ్ళీ చూడబోతున్నాం. మెమరీ యూనిట్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అనమాట. చిన్నగా అంటే సార్ ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది అని, ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది అంటే 32 బిట్ నుండి 64 బిట్స్ వరకు ఉంటుంది అనమాట. బిట్స్ అంటే బిట్ అంటే 0 or 1 ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే మనం బిట్ అని పిలుస్తాం. ఒక 0 ని కానీ 1 ని కానీ మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే బిట్ అని పిలుస్తాం. అలాంటిది మెమరీ యూనిట్ 32 బిట్స్ టు 64 బిట్. మెమరీ యూనిట్ నేను ఇంకో పేరుతో చెప్పాను మీకు. మెమరీ యూనిట్ ని రిజిస్టర్స్ అని పిలుస్తారని చెప్పాం. ఏమని పిలుస్తారు నాన్న? మెమరీ యూనిట్ ని రిజిస్టర్స్ అని పిలుస్తారు. రిజిస్టర్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. 32 బిట్స్ ఉంటాయి, లేదంటే 64 బిట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక రిజిస్టర్ ఉండదు కంప్యూటర్ లో. మెమరీ యూనిట్ అంటే అది ఒక రిజిస్టర్ కాదు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ 30-40 రిజిస్టర్స్ ఇస్ వాట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాస్ మెమరీ యూనిట్. ఒక 30-40 ఉంటాయి. అందులో ఒక్కొక్క రిజిస్టర్ ఎంత ఉంటుందా అంటే 32 బిట్ నుండి 64 బిట్ వరకు. అంటే ఇక్కడ ఒక రిజిస్టర్ ఉండదు, చాలా రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ చాలా రిజిస్టర్స్ లో ఒక్కొక్క రిజిస్టర్ యొక్క సైజ్ ఎంత అంటే 32 బిట్ నుండి 64 బిట్ వరకు ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే మనం కంప్యూటర్ ఏమని పిలుస్తామంటే 32 బిట్ కంప్యూటర్ లేదంటే 64 బిట్ కంప్యూటర్ అని పిలుస్తుంటాం. మామూలుగా అడుగుతుంటారు మీ వాళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నా, ఏదైనా చేయాలనుకున్నా, what is the processor size? I mean, what is the processor version? Is it a 32-bit version processor or 64-bit version processor అంటారు అనమాట. సరే, ఇప్పుడు మీకు నేను 32 బిట్ కి 64 బిట్ కి తేడా ఏంటి అంటే అసలు లైక్ వాట్ డు వి మీన్ బై 32 బిట్ అండ్ 64 బిట్ అనేది మనం చూద్దాం. 32 బిట్ అండ్ 64 బిట్ అంటే నేను ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను, 0 లేదా 1 ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే బిట్ అని పిలుస్తాం. ఇలాంటివి 8 బిట్స్ కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే బైట్ వస్తుంది. 8 బిట్స్ కలిపితే బైట్ వస్తుంది. ఆ బైట్ నే మనం ఇంగ్లీష్ లో క్యారెక్టర్ అని పిలుస్తాం. బైట్ నే మనం ఇంగ్లీష్ లో క్యారెక్టర్ అంటే ఏ అంటే ఒక బైట్, బి అంటే ఒక బైట్, సి అంటే ఒక బైట్. ఒక బైట్ అంటే బేసిక్ గా 8 బిట్స్. ఒక బైట్ అంటే 8 బిట్స్. అంటే కంప్యూటర్ కి మనం ఏ అని చెప్పామంటే కంప్యూటర్ దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటుందా అంటే 1001 అని అర్థం చేసుకుంటుంది అనమాట. దీన్ని బైనరీ కోడ్ అని పిలుస్తాం కదా మనం. ఆ 1001 అని అర్థం చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే 32 బిట్స్ నుండి 64 బిట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే ఆ మెమరీ యూనిట్, ఆ రిజిస్టర్స్ ఎంత చిన్నవిరా అంటే 32 బిట్స్ అంటే 4 క్యారెక్టర్స్ అందులో పడతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఎమరాల్డ్స్ అనే నేమ్ ఇచ్చానంటే మొత్తం ఎమరాల్డ్స్ నేమ్ ఒకేసారి ఆ రిజిస్టర్స్ లోకి వెళ్ళలేదు. ఓన్లీ EMER అనే ఫస్ట్ 4 లెటర్స్ మాత్రమే దాంట్లోకి వెళ్ళగలుగుతాయి 32 బిట్ ప్రాసెసర్ అయితే. అదే 64 బిట్ ప్రాసెసర్ అయితే 8 లెటర్స్ వెళ్ళగలుగుతాయి అనమాట. సో అంత చిన్న యూనిట్ ఆ రిజిస్టర్స్. కానీ అంత చిన్న యూనిట్ అయినా సరే అవి వెరీ స్పీడ్ తో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా టక్ 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 అని చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. చాలా రిజిస్టర్స్ ఉంటాయని చెప్పా కదా, ఆ రిజిస్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి డేటా ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అయిపోతూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫాస్ట్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి మనకు అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చూద్దాం. ఇదే ప్రాసెసర్ గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చూద్దాం. నేను చెప్పాను ప్రాసెసర్ లో 3 పార్ట్స్ అని చెప్పి, ALU, CU, MU. MUని ఇంకో పేరుతో పిలుస్తారని చెప్పాను, రిజిస్టర్స్ అని చెప్పి. ఆ రిజిస్టర్స్ మనకు 4 టైప్స్ లో ఉంటాయి అనమాట. అడ్రస్ రిజిస్టర్స్, స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్, అక్యూములేటర్స్ అండ్ అదర్ రిజిస్టర్స్. వీటి గురించి చూసే ముందు అసలు ప్రాసెసర్ ఇప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రాసెసర్ కి ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఇచ్చాను. ఏమని క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఇచ్చానంటే 1+1 = ఎంత, 2+2 = ఎంత, 3+3 = ఎంత అని నేను అడిగాను అనమాట. అడిగితే ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ మనకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఆన్సర్ చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ డేటా మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే మెమరీ యూనిట్ లోకి వెళ్ళాలి. నేను ఇంతకు ముందే మీకు చెప్పాను, మెమరీ యూనిట్ పెద్దది కాదు, చాలా చిన్నది. 32 బిట్స్ నుండి 64 బిట్స్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. సో కాబట్టి మొత్తం అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఒకేసారి మెమరీ యూనిట్ లోకి మనం పంపించలేము. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వెళ్తుంది. 1+1 అనేటువంటిది మెమరీ యూనిట్ లోకి వెళ్తుంది. మెమరీ యూనిట్ లోకి ఎలా వెళ్తుంది అంటే కంట్రోల్ యూనిట్ చెప్తుంది అనమాట. కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చెప్తుంది అంటే మెమరీ యూనిట్ పోయి 1+1 అంటే ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకురా అని చెప్తుంది అనమాట. అది తీసుకొస్తుంది. మెమరీ యూనిట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మెమరీ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కంట్రోల్ యూనిట్ చూపిస్తుంది. మెమరీ యూనిట్ చెప్తుంది అనమాట, కంట్రోల్ యూనిట్ నువ్వు అడిగావు కదా 1+1 అంటే ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని తీసుకురమ్మని చెప్పి, ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది, అది 1+1, నన్ను ఏం చేయమంటావు అని అడుగుతుంది అనమాట. అప్పుడు కంట్రోల్ యూనిట్ ఆ 1+1 చూస్తుంది, మెమరీ యూనిట్ లో చూస్తుంది అనమాట. చూసి దాంట్లో అర్థం చేసుకుంటది, ఓ ఇక్కడ మధ్యలో ఏముంది, ప్లస్ ఉంది. మధ్యలో ప్లస్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే ఇది అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్. సో కాబట్టి కంట్రోల్ యూనిట్ కి అర్థమవుతుంది ఈ టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరిదిరా అంటే ALU అనమాట. అందుకని కంట్రోల్ యూనిట్ చెప్తుంది MU ఇందులో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు దీన్ని ALU పంపించే అని చెప్తుంది అనమాట. అప్పుడు MU ఏం చేస్తుందిరా అంటే ఆ డేటాని మొత్తం ALU పంపిస్తుంది. ALU పంపించమని చెప్పేది ఎవరు, కంట్రోల్ యూనిట్. ALU ఏం చేస్తుందిరా అంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిన వెంటనే 1+1 ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని 2 అని చెప్పి ఆన్సర్ తెప్పించుకుంటుంది అనమాట. 2 అని చెప్పి ఆన్సర్ తెప్పించుకుంటుంది. వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఏం చేయాలి, ALU తెలియదు, మళ్ళీ కంట్రోల్ యూనిట్ అడుగుతుంది. కంట్రోల్ యూనిట్ నేను 1+1 యాడ్ చేస్తే నాకు 2 అనే ఆన్సర్ వచ్చింది, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అడుగుతుంది అనమాట. అప్పుడు కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చెప్తుంది అంటే నువ్వు తీసుకెళ్లి దాన్ని మెమరీ యూనిట్ కి ఇచ్చేయి అని అడుగుతుంది అనమాట. సో ఆ 2 అనేటువంటిది మళ్ళీ మెమరీ యూనిట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. మెమరీ యూనిట్ ఇప్పుడు ఏమడుగుతుందంటే మళ్ళీ కంట్రోల్ యూనిట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ALU నాకు 2 అనేటువంటి ఆన్సర్ ఇచ్చింది, నేనేం చేయాలి అంటే కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చెప్తుంది అంటే నువ్వు వెళ్ళి దాన్ని ఆన్సర్ గా డిస్ప్లే చేసేయి. అప్పుడు ఇక్కడ మనకు 2 అని ప్రింట్ అవుతుంది. 2 అని ప్రింట్ అయిపోయిన వెంటనే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోపలికి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ 2+2 లోపలికి వెళ్తుంది. సేమ్ ప్రాసెస్, మెమరీ యూనిట్ మళ్ళీ కంట్రోల్ యూనిట్ అడుగుతుంది 2+2 వచ్చింది, దాన్ని ఏం చేయమంటావు. అక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి కంట్రోల్ యూనిట్ మళ్ళీ పోయి ALU తో మాట్లాడమంటది. ALU ఆన్సర్ చెప్తుంది. ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ALU మళ్ళీ CU అని అడుగుతుంది. CU వచ్చి మెమరీ యూనిట్ లో పెట్టుకోమని చెప్తుంది. అప్పుడు మనకి ఆన్సర్ మళ్ళీ ఇక్కడ 4 అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెసర్ లోకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నాన్న ఈ చాట భారతం అంతా జరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనుకుంటున్నారు? వెరీ 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 స్పీడ్. సార్ వెరీ స్పీడ్ అంటే ఏదైనా మెజర్మెంట్ ఉండాలి కదా, ఎంత స్పీడ్ తో పనిచేస్తుంది అంటే 10^17 టైమ్స్ పర్ సెకండ్. 10^17 మాది 10^17 10^17 టైమ్స్ పర్ సెకండ్ ఈ మెమరీ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి డేటా చేంజ్ అవుతూ ఉంటది అనమాట. మెమరీ యూనిట్ అంత ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంటది. రిజిస్టర్స్ అంటారు కదా వాటిని, అంత ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంటది అనమాట. 10^17 టైమ్స్ పర్ సెకండ్ ఆ మెమరీ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి డేటా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ రిజిస్టర్స్. ఆ రిజిస్టర్స్ అన్ని అలా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి CPU లో, ALU, MU, CU. ఆ ALU అనేటువంటిది అరిథమెటిక్ లాజిక్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుంటది. CU అనేటువంటిది కంట్రోలింగ్, అంటే ఎవరు ఏ పని చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తుంటది. MU అనేటువంటి దాన్ని రిజిస్టర్స్ అంటాం. అవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, 32 బిట్ నుండి 64 బిట్స్ వరకు ఉంటాయి. అవి స్లో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్, స్లో ప్రాసెసింగ్ మెమరీస్, ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్ మెమరీస్ అంటే హై స్పీడ్ మెమరీ యూనిట్స్. హై స్పీడ్ అంటే ఎంత స్పీడ్ సార్ అంటే 10^17 టైమ్స్ పర్ సెకండ్ అందులో ఉన్నటువంటి డేటా యావరేజ్ కంప్యూటర్ లో 10^17 టైమ్స్ పర్ సెకండ్ అందులో ఉన్నటువంటి డేటా టక్ 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 అని చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ వాట్ ఈస్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ MU. సో ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా వెళ్దాం. ఈ రిజిస్టర్స్ అంటున్నాం కదా మనం. ఈ రిజిస్టర్స్ లో 4 టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. మళ్ళీ ఇంకోసారి అదే CPU డబ్బాని నేను వేస్తాను. ఆ CPU డబ్బాలో ALU ఉంటది, CU ఉంటది, MU ఉంటది. దాన్నే నేను మీకు చెప్పాను MUని రిజిస్టర్స్ అని కూడా పిలుస్తారని చెప్పాను. ఆ రిజిస్టర్స్ లో మనకు 4 టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి నాన్న. 1 స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్, 2 అడ్రస్ రిజిస్టర్స్, 3 అక్యూములేటర్స్, 4 అదర్ రిజిస్టర్స్ లేదంటే మిసిలేనియస్ రిజిస్టర్స్. 4 టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి. నేను మీకు PPTలో కూడా చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి 4 టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్: స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్, అడ్రస్ రిజిస్టర్స్, అక్యూములేటర్స్, అదర్ రిజిస్టర్స్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎప్పుడైనా మీకు స్క్రీన్ కనిపించకపోతే వెంటనే అలర్ట్ చేయండి, లేదంటే నేను ఏదో గోడకు పాఠం చెప్పుకున్నట్టు ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీరు స్క్రీన్ కనిపించకపోతే వెంటనే నన్ను అలర్ట్ చేయండి. స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్, అడ్రస్ రిజిస్టర్స్, అక్యూములేటర్స్, అదర్ రిజిస్టర్స్ అని 4 టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి.
ఇప్పుడు మనం అదే ఎగ్జాంపుల్ ని ఇంకోసారి చూద్దాం. ఏ ఎగ్జాంపుల్ ని 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 3 ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. అది ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. 1 + 1 అనేటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ అది ఎక్కడికి వెళ్తుందా అంటే స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్ లోకి వెళ్తుంది. స్టోరేజ్ రిజిస్టర్ లోకి 1 + 1 అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వెళ్తుంది. కొంతమంది ఏదో డౌట్స్ అడుగుతున్నట్టున్నారు, అది నేను మళ్ళీ చూస్తాను. అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ చూస్తాను. 1 + 1 అనేటువంటిది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే స్టోరేజ్ రిజిస్టర్ లోకి వెళ్తుంది. అడ్రస్ రిజిస్టర్ లో ఈ 1 + 1 ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అని చెప్పి రాసుకుంటది అనమాట. ఎక్కడి నుండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యామ్ నుండి అనుకుందాం. మనం ర్యామ్ నుండి వచ్చిందని చెప్పి మనం రాసుకుంటాం. అక్యూములేటర్స్ అంటే బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే ఇప్పుడు 1 + 1 వచ్చింది కదా, ఎంయూలోకి 1 + 1 వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఎంయూ వచ్చి అది ఏఎల్యూకి ఇస్తుంది. సియూ ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ గా ఏఎల్యూకి ఇస్తుంది. ఏఎల్యూ ఆన్సర్ 2 అని చెప్తుంది కదా. ఆ 2ని తీసుకొచ్చి మనం ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం అంటే అక్యూములేటర్స్ లో పెట్టుకుంటాం. అక్యూములేటర్స్ అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రాసెసింగ్ రిజల్ట్స్, అంటే వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ని కొంత టైం స్టోర్ చేసుకునేటువంటిది అక్యూములేటర్స్. ఇంకా అదర్స్ మిస్సిలేనియస్ రిజిస్టర్స్ అంటే అదర్ రిజిస్టర్స్, అవి వేరియస్ పర్పసెస్ కోసం మనం వాడతాం అనమాట. అవి వేరియస్ పర్పసెస్ అంటే ఇంకా దానికి జనరల్ పర్పస్ అలాంటి వాటి కోసం వాడతాం. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయబోతున్నాను. 4 టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి నాన్న మెమరీ యూనిట్ లో. 4 టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్. 1 స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్, 2 అడ్రస్ రిజిస్టర్స్, 3 అక్యూములేటర్స్, 4 అదర్స్. స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం నాన్న అంటే ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా, ఫర్ స్టోరింగ్ డేటా ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. దీనికోసం స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. అడ్రస్ రిజిస్టర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే ఫర్ స్టోరింగ్ మెమరీ లొకేషన్ డీటెయిల్స్. ఆ స్టోరేజ్ రిజిస్టర్ లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కడి నుండి వచ్చాయని చెప్పి స్టోర్ చేసుకుంటాం. ర్యామ్ నుండి వచ్చాయి, రోమ్ నుండి వచ్చాయి, ఇవన్నీ ఏంటో మళ్ళీ చూద్దాం. ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి అనేటువంటిది కూడా మళ్ళీ చూద్దాం. అక్యూములేటర్స్ అంటే బేసిక్ గా ఏంట్రా అంటే ఇంటర్మీడియట్ ప్రాసెసింగ్ రిజల్ట్స్ ని అవి స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఇంటర్మీడియట్ ప్రాసెసింగ్ రిజల్ట్స్, దే విల్ స్టోర్ ది ఇంటర్మీడియట్ ప్రాసెసింగ్ రిజల్ట్స్. అదర్ రిజిస్టర్స్ ఫర్ అదర్ పర్పసెస్, వేరియస్ అదర్ పర్పసెస్ కోసం మనం వాడుకుంటూ ఉంటాం. నన్ను నేను సమ్మరైజ్ చేస్తున్నాను. సిపియు అనేటువంటి కాంపోనెంట్ ని ఇప్పుడు మనం కంక్లూడ్ చేసినట్టు, అంటే సిపియు అనే దాని గురించి మనం మొత్తం అర్థం చేసుకున్నట్టు. హార్డ్వేర్ లో 4 టైప్స్ ఉన్నాయి: ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, ప్రాసెసింగ్, స్టోరేజ్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ గురించి పెద్దగా ఏం మాట్లాడలేదు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. ఎంసీక్యూస్ కి అవి ఇంపార్టెంట్. ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే మనం ప్రాసెసర్ లో ప్రాసెసర్ లో ఉండేటివి ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటారు అనమాట. ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్నింటిని బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ని కలిపితే వచ్చిందే ప్రాసెసర్. ఒక్కొక్క ట్రాన్సిస్టర్ 0ని 1ని అంటే పవర్ ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. సరే, అబ్స్ట్రాక్ట్ మోడల్ అంటే మామూలుగా ట్రాన్సిస్టర్ ని మనం సిపియూని ఓపెన్ చేయకూడదు. సిపియు ఎలా లాజికల్ గా పనిచేస్తుంది అంటే 3 కాంపోనెంట్స్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. అంటే 3 ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సిపియూలో. ఆ 3 ఏదేది అంటే ఏఎల్యు, సియు, ఎంయు. ఎంయునే ఇంకో పేరుతో మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే రిజిస్టర్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట. ఆ రిజిస్టర్స్ లో 4 టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి: స్టోరేజ్, అడ్రస్, అక్యూములేటర్స్, అదర్ రిజిస్టర్స్. ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు నేను మీ డౌట్స్ ఏంటని చూస్తాను. ఏఎల్యు, సియు, ఎంయు. ఓకే, జనరల్ గా మీరు ఆన్సర్స్ చెప్తున్నారు అంతే. ఓకే నాన్న, పర్లేదు. ఓకే మా. సో అడ్రస్ రిజిస్టర్స్, స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్, అక్యూములేటర్స్ అండ్ అదర్ రిజిస్టర్స్. ఇంకొకసారి నేను ఈ 4 రిజిస్టర్లు ఏం చేస్తాయో చెప్పేసి ఐ విల్ ప్రొసీడ్ టు ది నెక్స్ట్ టాపిక్. ఈ 4 రిజిస్టర్లు ఏం చేస్తాయంటే ఫస్ట్ స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్. స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్ లోకి డేటా ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సేవ్ అవుతాయి. అంటే నేను 1 + 1 అని ఇచ్చిన వెంటనే ఆ 1 + 1 వచ్చి ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ అడ్రస్ రిజిస్టర్స్ అంటే అడ్రస్ రిజిస్టర్స్ లో ఆ మెమరీ లొకేషన్ డీటెయిల్స్, ఎక్కడి నుండి ఈ డేటా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చాయనేటువంటి విషయం అడ్రస్ రిజిస్టర్స్ లో సేవ్ అవుతాయి. అంటే ర్యామ్ నుండి వచ్చాయా, ఎక్కడి నుండి వచ్చాయని చెప్పేటువంటి విషయం ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. అక్యూములేటర్స్ లో ఇంటర్మీడియట్ ప్రాసెసింగ్ రిజల్ట్స్, అంటే వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ కొద్దిసేపు ఇక్కడ అక్యూములేటర్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అదర్ రిజిస్టర్, మిస్సిలేనియస్ రిజిస్టర్స్ అంటే అదర్ రిజిస్టర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ యూజ్డ్ ఫర్ వేరియస్ అదర్ పర్పసెస్. I hope you are very clear on this particular topic. If you have any doubts, you can raise questions. రిజిస్టర్స్ గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. రిజిస్టర్స్ అంటే హై స్పీడ్ మెమరీ యూనిట్స్. అవి స్మాల్ మెమరీ యూనిట్స్, 32 బిట్స్ నుండి 64 బిట్స్ వరకు మాత్రమే వాటి సైజ్ ఉంటుంది. అండ్ వెరీ స్పీడ్ గా డేటా రిజిస్టర్స్ లో ఎప్పుడు ఏముంటుంది అంటే కరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ ప్రాసెస్డ్. మొత్తం డేటా అంతా ఉండదు. ఇప్పుడు 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4 చాలా మన కంప్యూటర్ కి కంప్యూట్ చేయమని ఇస్తే దాంట్లో కరెంట్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో అది వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో అది మాత్రమే వస్తుంది. ఎందుకంటే చిన్నవి కాబట్టి ఆ స్టోరేజ్ స్పేస్ ని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ రిజిస్టర్స్ కాన్సెప్ట్. సో ప్రాసెసర్ అనేటువంటిది మనం కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాంపోనెంట్, ఐ మీన్ హార్డ్వేర్ లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ కాంపోనెంట్ ని మనం చూద్దాం. హార్డ్వేర్ లో లాస్ట్ ఏంట్రా అంటే ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు ది పిపిటి. ఎస్, హార్డ్వేర్ లో మనకు లాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ నాన్న.
సరే, నేను యాక్చువల్గా స్లైడ్ షోలోకి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదురా అంటే, స్లైడ్ షోలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు స్క్రీన్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు నాన్న, అందుకనే స్లైడ్ షోలోకి వెళ్ళట్లేదు. యానిమేషన్స్ పోతే పోయింది, అదేం పెద్ద విషయం కాదు. బట్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది కంటెంట్. దట్స్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఎనీవే, స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఏం చేసుకుంటారంటే డేటాని స్టోర్ చేస్తాయి. సో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఆ స్టోరేజ్ డివైసెస్ అనేటివి మనం 3 కేటగిరీస్ గా, వర్చువల్ మెమరీ అనేటువంటిది పక్కన పెడితే మనం మెయిన్ గా 3 కేటగిరీస్ గా క్లాసిఫై చేసుకుంటాం అనమాట. ఏమేం 3 కేటగిరీస్ అంటే ఇంటర్నల్ ఆర్ మెయిన్ మెమరీ, ప్రైమరీ ఆర్ రియల్ మెమరీ అండ్ సెకండరీ మెమరీ. ఈ 3 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఇంటర్నల్ మెమరీలో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, రిజిస్టర్స్, ఇంతకు ముందే మనం చూసాం, క్యాష్ మెమరీ. ప్రైమరీ ఆర్ రియల్ మెమరీలో ర్యామ్ అండ్ రోమ్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ సెకండరీ మెమరీ ఉంది. నో నీడ్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఐ థింక్ మనం చిన్నప్పుడు కూడా చూసుంటాం, బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అన్న ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్యాక్టరీలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ పెట్టాలి అనుకుంటే దగ్గరగా సీ పోర్ట్ ఉన్న దగ్గర, ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్న దగ్గర, బస్ స్టాండ్ ఉన్న దగ్గర పెట్టుకుంటారు. ఎక్కువగా సీ పోర్ట్, ఎయిర్పోర్ట్, రైల్వే స్టేషన్స్ ఉన్న దగ్గరగా పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఎందుకు ఫ్యాక్టరీలు ఇవన్నీ సీ పోర్ట్ కి, ఎయిర్పోర్ట్ కి దగ్గరగా? అందుకనే ఎక్కువ ఫ్యాక్టరీలు మీరు చూసారంటే చెన్నై, ముంబై, విశాఖపట్నం ఇలాంటి దగ్గరలో ఉంటాయి. సీ పోర్టు, ఎయిర్పోర్టు ఇలాంటివన్నీ ఉన్న దగ్గర ఫ్యాక్టరీస్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటారు. ఎందుకు అక్కడ పెట్టుకుంటారు? ఎందుకు మన ఊర్లో వచ్చి పెట్టుకోరు? చెప్పండి అన్న. ఓకే, ఎవరు మెసేజ్ పెట్టారు, నేను చూస్తా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వెరీ గుడ్. సో ఎందుకు అక్కడ పెట్టుకుంటారంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వెంటనే గూడ్స్ ని ఇమీడియట్ గా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు, ఇమీడియట్ గా ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు, కాబట్టి అక్కడ పెట్టుకుంటారు. కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఏంట్రా అంటే, బస్ స్టాండ్ దగ్గర, రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర, ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర, సీ పోర్ట్ దగ్గర ల్యాండ్ కాస్ట్లీగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఆ ల్యాండ్ ని ఆప్టిమం యూటిలైజేషన్ చేయాలన్నమాట. చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్ లో కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా అయితే మనం ఎక్కువగా, అంటే ఏ విధంగా అయితే కాస్ట్లీ రిసోర్సెస్ ని బాగా ఆప్టిమం గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటామో, కంప్యూటర్ లో కూడా అదే విధంగా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. నాన్న, మన ఫ్యాక్టరీ పేరు మదర్ బోర్డ్. మన ఫ్యాక్టరీ పేరు ఏంట్రా అంటే మదర్ బోర్డ్ అన్నమాట. ఆ మదర్ బోర్డ్ లో నిన్న మీకు చెప్పాను, ఆ మదర్ బోర్డ్ లో మ్యాచ్ బాక్స్ ఉంటది. ఆ మ్యాచ్ బాక్సే మన సిపియు. సిఎల్యు, ఏఎల్యు, సియు, ఎంయు. సరే, ఓకే, ఏఎల్యు, సియు, ఎంయు అనేటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయని చూసాం. అంతేకాకుండా ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఒక చిన్న వేర్ హౌస్ ఉంటుంది. చిన్న వేర్ హౌస్, ఇది పెద్దది కాదు, చిన్న వేర్ హౌస్ ఉంటుంది. ఆ వేర్ హౌస్ లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ర్యాము, ఇంకొకటి రోము. నాన్న, రాముడు కాదు నాన్న, రామ్ కాదు, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఒకటి ర్యాము, 2 రోమ్. ఇంతేకాకుండా మనం కొంచెం ఫ్యాక్టరీకి దూరంగా ఒక పెద్ద వేర్ హౌస్ మెయింటైన్ చేస్తాం. పెద్ద వేర్ హౌస్, ఇది కూడా వేర్ హౌసే, ఇది చిన్న వేర్ హౌస్. ఇది వేర్ హౌస్ 1 అనుకోండి, చిన్న వేర్ హౌస్ అనమాట. అలా కాకుండా ఫ్యాక్టరీకి దూరంగా మనం ఒక పెద్ద వేర్ హౌస్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం. దాన్ని సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటాం. ఈ వేర్ హౌస్ నే మనం సెకండరీ స్టోరేజ్ అని పిలుస్తాం అనమాట. బాబా, జీవితంలో ఇంత కష్టపడి రాయాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడు అనుకోలే. ఓకే, సిఏ ఎగ్జామ్ కూడా ఇంత కష్టపడి రాయలేదు అనుకుంటా. ఎనీవేనన్నా, ఇప్పుడు మనకి మదర్ బోర్డ్ లో మనం ఏం చూసామన్నా అంటే ప్రాసెసర్ చూసాం. ప్రాసెసర్ లో ఏఎల్యు, సియు, ఎంయు ఉంటాయని చూసాం. అలానే ఇది వేర్ హౌస్, ఒక మెయిన్ వేర్ హౌస్. దీన్నే మనం ప్రైమరీ మెమరీ అని కూడా పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం అంటే ప్రైమరీ మెమరీ అని కూడా పిలుస్తాం. ప్రైమరీ మెమరీ అదేంటంటే అంటే ర్యాము, రోమ్ ని కలిపి ప్రైమరీ మెమరీ అని పిలుస్తాం. ఆ తర్వాత వేర్ హౌస్, బయట ఉన్నటువంటి పెద్ద వేర్ హౌస్ ఏమంటారు అంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ అని పిలుస్తాం. సరే, ఇవన్నీ ఏంటి మనం అర్థం చేసుకుందాం. నార్మల్ ఫ్యాక్టరీ విషయానికి వస్తే, ఫ్యాక్టరీ జనరల్ గా బస్ స్టాండ్ కి, రైల్వే స్టేషన్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో ఏంటంటే అంటే యూజువలీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ల్యాండ్ విల్ బి కాస్ట్లీ ఓవర్ దేర్. వీ కెనాట్ లైక్ స్టోర్ హ్యూజ్ పెద్ద వేర్ హౌస్ అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోలేదు. మామూలుగా ఫ్యాక్టరీస్ అన్ని ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడైనా ఊరవతల ఒక పెద్ద గోడౌన్ పెట్టుకుని అక్కడ నుండి లారీలో నుండి గూడ్స్ తీసుకొస్తాయి ఫ్యాక్టరీ లోపలికి. ఒక వారం రోజులకు సరిపడేటో, 3 days కి సరిపడేటో తీసుకొచ్చి ఈ చిన్న వేర్ హౌస్ లో పెట్టుకుంటాయి. ఫ్యాక్టరీ లోపల ఉన్నటువంటి చిన్న వేర్ హౌస్ లో పెట్టుకుంటాయి. ఆ చిన్న వేర్ హౌస్ నుండి ఎప్పుడైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాల్సి వస్తుందో, అంటే 3 days కి సరిపడా స్టాక్ ఇక్కడ చిన్న వేర్ హౌస్ లో ఉంటే ఎప్పుడైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాల్సి వస్తుందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫ్యాక్టరీ లోపలికి పంపిస్తాం. అంటే ఎక్కడైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్చువల్లీ అసెంబ్లీ జరుగుతుంటుంది కదా, అసెంబ్లీ, ఫైరింగ్, బ్రేకింగ్, మౌల్డింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి కదా, అక్కడికి ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తూ ఉంటామో దాన్ని మాత్రమే పంపిస్తాం అనమాట. అది సిపియు, బేసిక్ గా సిపియు. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక సినిమా చూద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఒక సినిమా చూడాలనుకుంటున్నాం. కంప్యూటర్ లో ఒక సినిమా చూడాలి అంటే
ఆ సినిమా ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే, సినిమా అంటే మామూలుగా ఎంత ఉంటుంది అంటే ఒక 1 GB ఉంటుంది అనమాట. సరే 1 GB అంటే ఎంత అనే మెమరీ క్యాలిక్యులేషన్ అని మళ్ళీ చూద్దాం. బట్ 1 GB ఒక సినిమా ఉంటుంది. ఈ సెకండరీ స్టోరేజ్ అనేటువంటిది ఏంట్రా అంటే యూజువల్గా మన ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నటువంటి హార్డ్ డిస్క్. ఫస్ట్ సినిమా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ సెకండరీ స్టోరేజ్ లో ఉంటుంది. సరే మీకు నచ్చిన సినిమా ఒకటి చెప్పండి, ఏదైనా రీసెంట్ గా వచ్చిన సినిమా ఏదైనా ఉందిరా అంటే రీసెంట్ గా సినిమాలు లేవు కదా, చాలా బాధాకరంగా ఉంది. సరే ఎనీవే చెప్పనన్నా ఎవరో అన్మ్యూట్ చేసుకున్న సినిమా అన్న ఏం సినిమా అమ్మా రీసెంట్ గా? సరే మనందరికీ బాగా తెలిసిన సుపరిచితమైన ఫిలిం బాహుబలి. సరే నా దగ్గర బాహుబలి 2 వచ్చి హార్డ్ డిస్క్ లో ఉందన్నమాట. బాహుబలి 2 ఒక 1 GB వీడియో నా హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంది. ఇది హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, అంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సెకండరీ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ అయినటువంటి ఫిల్మ్ ని నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తానో, ఆ బాహుబలి ఓపెన్ చేయమని ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తానో అప్పుడు ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుందిరా అంటే ర్యామ్ లోకి వెళ్తుంది. ఈ బాహుబలి 2 ఎక్కడికి వెళ్తుందిరా అంటే ర్యామ్ లోకి వెళ్తుంది. అది ర్యామ్ లోకి వచ్చి మొత్తం బాహుబలి సినిమా అంతా అక్కడికి వస్తుంది. ఒరే ఈ వేర్ హౌస్ లో చాలా ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర నా హార్డ్ డిస్క్ లో ఒక 500 ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి. 500 సినిమాలు ర్యామ్ లోకి వెళ్ళవు, ఎందుకంటే ర్యామ్ లో అంత స్పేస్ ఉండదు. ఓన్లీ ఒక సినిమా మాత్రమే వెళ్తుంది. నేను ఏదైతే ఓపెన్ చేస్తానో ఆ సినిమా మాత్రమే అక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. బాహుబలి 2 ర్యామ్ లోకి వెళ్తుంది. ర్యామ్ లోకి వెళ్ళిన వెంటనే ర్యామ్ లో మొత్తం సినిమా ఉంది కదా, ఆ మొత్తం సినిమాలో సీన్ బై సీన్, ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్, ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ అంటే సీన్ ఫ్రేమ్ అంటారు కదా, ఫ్రేమ్ అంటే ఆ ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ మెమరీ యూనిట్ లోకి వెళ్తుంది. ర్యామ్ దగ్గర నుండి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే మెమరీ యూనిట్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట. మెమరీ యూనిట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మెమరీ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది, సియూ చూపిస్తుంది. నాన్న ఈ ఫ్రేమ్ వచ్చింది, యూనో ప్రభాస్ కత్తితో నరికేసి తలకే నరికేసేటువంటి సీన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు అని చెప్పి సీయూని అడుగుతుంది అనమాట. అప్పుడు సీయూ ఏం చెప్తుంది అంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి, ఒరే ఇంకా సీన్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ లేవు, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటే ఏఎల్యూ దగ్గర తీసుకెళ్ళమని చెప్పుకుంటుంది. అది సీన్ జస్ట్ ఊరికే డిస్ప్లే కాబట్టి దాంట్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ లేవు కాబట్టి సీయూ ఏమని చెప్తుంది అంటే తీసుకెళ్లి మానిటర్ కి ఇచ్చేయి అని చెప్తుంది. మానిటర్ కి ఇస్తే మానిటర్ లో మనం చూసి నవ్వి ఆనందిస్తాం అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్. సో ఫస్ట్ ఏదైనా సరే పర్మనెంట్ గా ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ లో ఉంటాయి. సెకండరీ స్టోరేజ్ లో పర్మనెంట్ గా ఫైల్స్ అన్ని ఉంటాయి. అదే ర్యామ్ లో ఏముంటాయి అంటే కరెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ కరెంట్లీ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆర్ ద డేటా రిలేటింగ్ టు ది అప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ కరెంట్లీ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఏదైతే మనం కరెంట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క డేటా మాత్రమే ర్యామ్ లో ఉంటది. అక్కడ నుండి కరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్, మొత్తం కరెంట్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డేటా అంతా ర్యామ్ లో ఉంటే దాంట్లో కరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మెమరీ యూనిట్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. సో ఇంకొకసారి మనం కొంచెం డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఈ ర్యామ్ అంటే ఏంటి, రోమ్ అంటే ఏంటి, సెకండరీ మెమరీ అంటే ఏంటో కొంచెం డీటెయిల్ గా చూసి వి విల్ గెట్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ టాపిక్, సాఫ్ట్వేర్ అనేటువంటి టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. కానీ ఇది వెరీ సింపుల్, అసలు ఎక్కడ ఏం కష్టం లేదు. ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు కూడా మనం చదువుకున్నాం, ఇప్పుడు రివిజన్ చేస్తున్నాం. ఒకసారి లాజికల్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం అవన్నీ ఎలా పనిచేస్తాయని. ఈ ఒక్క టాపిక్ అయిపోయిన వెంటనే మనం నెక్స్ట్ వి విల్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ డేటా అనే దాంట్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే అది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారుతుంది అనమాట. అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నిటిని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాయి, అసలు డేటా అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, అలాంటి టాపిక్స్ లోకి వెళ్దాం. ఇది బేసిక్స్, వెరీ బేసిక్ టాపిక్ లో ర్యామ్, రోమ్ ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సరే ర్యామ్ అంటే మనం ఏమని చెప్పాం నాన్న, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ. ఈ వేర్ హౌస్ లోపల ఉండేటువంటి ఫ్యాక్టరీలో దీన్ని మొత్తం, ఈ వేర్ హౌస్ ని మొత్తం కలిపి మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ప్రైమరీ మెమరీ అని పిలుస్తాం. ఆ ప్రైమరీ మెమరీలో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, ర్యామ్ అండ్ రోమ్. ర్యామ్ అండ్ రోమ్. ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటే బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే దాన్ని ఎడిట్ చేయలేము. ది రీడ్ ఓన్లీ మెమరీలో ఏముంటాయి అంటే, ఒరే మీకు ఫ్యాక్టరీలో తెలుసు, ఫ్యాక్టరీలో మన ఇన్వెంటరీతో పాటు మషిన్లు, స్క్రూ డ్రైవర్లు, స్పానర్లు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఆ స్క్రూ డ్రైవర్లు, స్పానర్లు అమ్మేస్తాము, మనం అమ్మేయం, అవి అట్లనే పెట్టుకుని ఉంటాం. నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అవి. ఆ స్క్రూ డ్రైవర్లు, స్పానర్లు, హ్యామర్లు ఇవన్నీ అట్లనే పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఆ స్క్రూ డ్రైవర్లు, స్పానర్లు, హ్యామర్లే రోమ్. అది రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. దాన్ని మనం ఎడిట్ చేయలేం, అమ్మలేం, ఏమీ చేయలేం. జస్ట్ అది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రిపేర్ చేసి ఉంటాడు. ఎవరు హెచ్పియో, డెల్లో, మన కంప్యూటర్ ఎవడైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఉంటాడో వాడు ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని అఫిక్స్ చేసి ఉంటాడు అక్కడ. దాంట్లో సిపియుకి కావాల్సినటువంటి రెగ్యులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని అక్కడ రోమ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. రోమ్ అనేటువంటిది రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, ప్రిపేర్డ్ బై ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్, కెనాట్ బి ఎడిటెడ్ బై ది యూజర్. రోమ్ ని ఎప్పుడు మనం ఎడిట్ చేయకూడదు అనమాట. ఎడిట్ చేస్తాం, కొన్నిసార్లు ఎడిట్ చేస్తాం. ఎప్పుడు ఎడిట్ చేస్తాం అంటే మనం ఆండ్రాయిడ్ లో చెప్తూ ఉంటాం, రూటింగ్ ద ఫోన్ అని పిలుస్తుంటాం అనమాట. రూటింగ్ ద ఫోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే ఆ రోమ్ యొక్క లాక్ ని బ్రేక్ చేసి ఎడిట్ చేయడం అనమాట.
ఇప్పుడు మన పనికి మాలిన పనులు కొన్ని చేస్తుంటాం కదా, పక్కింటోటి వైఫై హ్యాక్ చేయడం, పక్కన హాస్టల్లోటి వైఫై హ్యాక్ చేయడం, ఇవన్నీ చేయాలి అంటే కొన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటాం. ఆ యాప్స్ అడుగుతుంటాయి రూట్ యువర్ ఫోన్ అడుగుతున్నాయి. కొన్ని గేమ్స్ ఆడాలన్నా సరే ఆ రూట్ యువర్ ఫోన్ అని అడుగుతుంది అనమాట. ఆ రూట్ యువర్ ఫోన్ అంటే బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ రోమ్ ని పోయి ఎడిట్ చేస్తుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్. రోమ్ ని ఎడిట్ చేయడం డేంజరస్, మన ఫోన్ హ్యాకింగ్ కి గురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకని చెప్పి రోమ్ ని ఎడిట్ చేయకూడదు, బట్ చేయొచ్చు. థియరాటికల్ గా అయితే రోమ్ ఈస్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, వీ షుడ్ నాట్ బి ఎడిటింగ్ దట్ పర్టికులర్ మెమరీ. ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ బై ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటాడు అనమాట. అండ్ యాపిల్లో కూడా మనం చూస్తుంటాం, యాపిల్లోనే మామూలుగా ఆండ్రాయిడ్ లో అయితే మనం రూటింగ్ ద ఫోన్ అని పిలుస్తాం, రౌటింగ్ ఏదో పిలుస్తుంటారు మీరు, రూటింగ్ ద ఫోన్ అని పిలుస్తాం. అదే మనం యాపిల్లో అయితే మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే జైల్ బ్రేకింగ్ అని పిలుస్తాం. జైల్ బ్రేకింగ్ అంటారు అనమాట. యాపిల్లో జైల్ బ్రేకింగ్ అంటే ఏంటంటే యాపిల్లో ఉండేటువంటి రోమ్ ని ఎడిట్ చేయడం జైల్ బ్రేకింగ్ అంటారు. ఒకసారి కనుక మీరు ఆ రోమ్ ని ఎడిట్ చేయడం అంటే జైల్ బ్రేకింగ్ చేశారు అంటే ఇంకా వారంటీకి పనికిరాదు. మీరు యాపిల్ షోరూమ్ లో పోయి దాన్ని రిపేర్ చేయించుకోవాలంటే వాడు ఒప్పుకోడు అనమాట. ఇంకా అయిపోయింది సార్, మీరు జైల్ బ్రేకింగ్ చేశారు, వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కవర్ అప్ ది వారంటీ అండ్ వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రిపేర్ తీసుకోవడం, మేము రిస్కే తీసుకోం, మేము ఫోన్ రిపేర్ చేయమని చెప్తారు అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ది రోమ్స్ ఇంపార్టెన్స్. రోమ్ లో ఏముంటది అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డేటా విచ్ ఆర్ రెగ్యులర్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సిపియు, స్పానర్లు, హ్యామర్లు, టూల్స్, అంటే రెగ్యులర్లీ సిపియుకి ఏదైతే కావాలో అలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మనం రోమ్ లో స్టోర్ చేసి ఉంటాం అనమాట. ర్యామ్ లో ఏం స్టోర్ చేసి ఉంటాం అంటే ద డేటా రిలేటింగ్ టు ది కరెంట్ అప్లికేషన్. ఏదైతే అప్లికేషన్ ఇప్పుడు రన్ అవుతుందో, నేను బాహుబలి సినిమా చూడాలనుకుంటే బాహుబలి, ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎక్సెల్ ఫైల్. ఇప్పుడు నా ర్యామ్ లో ఏముంటాయంటే పవర్ పాయింట్ ఉంటుంది, పెయింట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా ర్యామ్ లో ఎందుకంటే నేను పవర్ పాయింట్, పెయింట్, జూమ్ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి ఈ మూడు యాప్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ర్యామ్ లో ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా నా సిస్టమ్ లో ఇంకా 100 యాప్స్ ఉన్నాయి. ఆ 100 యాప్స్ అన్ని సెకండరీ మెమరీలో ఉంటాయి. ఏదైతే మనకు కావాలో దాన్ని మాత్రం మనం తీసుకొచ్చి మనం ఏంటంటే ప్రైమరీ మెమరీలో పెట్టుకుంటుంటాం అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్. అండ్ ర్యామ్ కి రోమ్ కి ఇంకొక డిఫరెన్స్ కూడా ఉంది. ర్యామ్ లో డేటాని మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు, అంటే బేసిక్ గా సెకండరీ మెమరీ నుండి తీసుకురావచ్చు. రోమ్ లో ఎడిట్ చేయలేం. అండ్ ఇంకొక పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ర్యామ్ ఈస్ వోలటైల్ మెమరీ, రోమ్ ఈస్ నాన్ వోలటైల్ మెమరీ. ఈ పదం చూడండి, వోలటైల్, VOLATILE, వోలటైల్ మెమరీ. రోమ్ ఈస్ నాన్ వోలటైల్ మెమరీ. ర్యామ్ అనేటువంటిది వోలటైల్, రోమ్ అనేటువంటిది నాన్ వోలటైల్. వోలటైల్ అంటే మామూలుగా ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనుకుంటాం, కానీ కాదు. వోలటైల్ అంటే బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే పవర్ ఉన్నంత వరకే అక్కడ డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని వోలటైల్ అని పిలుస్తారు. నాన్ వోలటైల్ అంటే పవర్ లేకపోయినా సరే డేటా అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని నాన్ వోలటైల్ అని పిలుస్తారు. సెకండరీ మెమరీ నాన్ వోలటైల్. మనం సిస్టమ్ ని షట్ డౌన్ చేసిన వెంటనే నా సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి 500 సినిమాలు డిలీట్ అయిపోతాయా? నో. 500 సినిమాలు డిలీట్ అవ్వవు, కానీ ఓపెన్ లో ఉన్న యాప్లన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి. అనమాట. అంటే బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే ర్యామ్ లో ఉన్నటువంటి మెమరీ వోలటైల్. ఎప్పుడైతే పవర్ ఆఫ్ అయిపోతుందో దాంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోతుంది. అదే సెకండరీ మెమరీలో ఉన్నటువంటి మెమరీ, రోమ్ లో ఉన్నటువంటి మెమరీ నాన్ వాలటైల్. పవర్ ఆఫ్ అయినా సరే అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా ఏమి వెళ్ళిపోదు అనమాట. అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా ఏమి వెళ్ళిపోకుండా అలానే ఉంటుంది. మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే నేను కంప్యూటర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పొరపాటున పవర్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి డెస్క్టాప్ లో, మళ్ళీ నేను స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే నేను ఎక్కడైతే ఆపేసానో అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది సార్, అది ఎలా కుదురుతుంది? ఎందుకంటే మీరేం చెప్పారంటే ఓపెన్ లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్ని ర్యామ్ లో ఉంటాయి, ఆ ర్యామ్ లో ఉండే డేటా మొత్తం పవర్ వెళ్ళిపోయిన వెంటనే డిలీట్ అయిపోవాలి కదా, మరి అక్కడే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా వస్తున్నటువంటి కంప్యూటర్స్ లో ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీని యాడ్ చేస్తున్నారు. ఫ్లాష్ మెమరీ అని చెప్పి ఒక మెమరీని యాడ్ చేస్తారు. ర్యామ్ కి పైన ఫ్లాష్ మెమరీ అని ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఆ ఫ్లాష్ మెమరీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడైనా ఒకవేళ సడన్ గా పవర్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతే, సడన్ గా పవర్ షట్ డౌన్ అయిపోతే అదొక ఫ్లాష్ తీసి పెట్టుకుంటుంది ర్యామ్ ని. ఫ్లాష్ తీసి పెట్టుకోవడం అంటే ర్యామ్ లో ఉన్నటువంటి డేటాను ఒక కాపీ పెట్టుకుంటది. మళ్ళీ సిస్టమ్ స్విచ్ ఆన్ అయినప్పుడు ఆ డేటాను అక్కడ తీసుకొచ్చి పెడుతుంది అనమాట. సో అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు ఉంటది. మన సిలబస్ లో అయితే ఫ్లాష్ మెమరీ గురించి లేదు. కాకపోతే మనకు డౌట్ రావచ్చు, కంప్యూటర్ షట్ డౌన్ అయిపోయినా సరే మళ్ళీ ఆన్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ గా అక్కడే ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఆ ఫ్లాష్ మెమరీ ఉండడం వల్ల స్టార్ట్ అవుతుంది. లేదు అంటే జనరల్ గా ర్యామ్ అనేది మాత్రం వోలటైల్ అంటే డిలీట్ అయిపోతుంది, మెమరీ అనేటువంటిది డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కొంచెం సైజుల రిలేటెడ్ డిస్కషన్ వద్దాం, అంటే ఏదేది ఎంత సైజ్ ఉంటుందని. ఇంతకు ముందే చెప్పాను నేను, మెమరీ యూనిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 32 బిట్స్ నుండి 64 బిట్స్ వరకు. మెమరీ యూనిట్ లో ఒక 40-50 రిజిస్టర్లు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రిజిస్టర్ 32 బిట్స్ నుండి 64 బిట్స్ వరకు మెమరీ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. కరెక్ట్. అదే ర్యామ్ అయితే ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకు తెలుసు, ర్యామ్ మామూలుగా ఫోన్ లో అయితే 1 GB ర్యామ్ నుండి ఒకప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేవి, ఇప్పుడైతే బాగా పెరిగాయి. 1 GB ఉంటుంది, 2 GB ఉంటుంది, 3 GB ఉంటుంది, 4 GB ఉంటుంది, 6 GB ఉంటుంది. ఈ మధ్య 8 GB ర్యామ్ ఉన్న ఫోన్లు కూడా వస్తున్నాయి. సో ర్యామ్ వచ్చి ఆ సైజ్ లో ఉంటుంది అనమాట. అదే మనము రోమ్ తీసుకుంటే,
రోమ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మామూలుగా కంప్యూటర్లో రోమ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఒక 500 MB ఉంటుంది అనమాట, అంటే హాఫ్ జీబీ. మీరు జీబీ అంటే పెద్దగా ఏదో థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక జీబీ అంటే ఒక సినిమా పట్టేంత స్పేస్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే జీబీ అని పిలుస్తారు అనమాట. ర్యామ్ లో ఎంత స్పేస్ ఉంటుంది అంటే 3 సినిమాల నుండి 4 సినిమాలు, అంటే 3 GB ర్యామ్ 4 GB ర్యామ్ అంటారు కాబట్టి 3 సినిమాల నుండి 4 సినిమాలు పట్టేంత స్పేస్ ఉంటుంది. రోమ్ లో ఎంత ఉంటుంది అంటే సగం సినిమా పట్టేంత స్పేస్ ఉంటుంది. కానీ రోమ్ తో మనకేం పని లేదు, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు యూస్ చేయం, మనం డైరెక్ట్ గా యూస్ చేయం, సిస్టమే యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు సంబంధం లేదు. సెకండరీ మెమరీ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్. మన ఫోన్లో అయితే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో 16 GB ఫోన్లు వస్తున్నాయి, 64 GB ఫోన్లు వస్తున్నాయి, 128 GB ఫోన్లు వస్తున్నాయి, 256 GB ఫోన్లు వస్తున్నాయి. ఫోన్లో అయితే 256 GB వరకు ఉంటుంది మామూలుగా ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి నార్మల్ ఫోన్స్ లో. మీరు ఏదైనా అడ్వాన్స్డ్ ఫోన్ వాడుతుంటే నాకు కూడా పెద్ద తెలియదు, 256 GB వరకు ఫోన్లు వస్తుంటాయి. అలా కాకుండా ల్యాప్టాప్ లో కానీ డెస్క్ టాప్ లో కానీ హార్డ్ డిస్క్ వాడుతుంటాం కదా, హార్డ్ డిస్క్, అప్పుడు సెకండరీ మెమరీ ఎంత ఉంటుందిరా అంటే ఆ ల్యాప్టాప్ లో కానీ డెస్క్ టాప్ లో కానీ మనం వాడుతుంటే సెకండరీ మెమరీ ఎంత ఉంటుందిరా అంటే 500 GB నుండి 1 TB ఉంటుంది, లేదంటే 2 TB ఉంటుంది అనమాట. 1 TB అంటే 1024 GB. మీరు 1000 GB అనుకోండి, 500 GB నుండి 1000 GB వరకు. నా ల్యాప్టాప్ లో అయితే 1000 GB ఉంది, 1000 GB ఉంది. నాకు కావాలి అనుకుంటే ఇంకొక హార్డ్ డిస్క్ తెచ్చుకుని నేను 2000 GB కూడా పెంచుకోవచ్చు, అంటే ఎక్కువ కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అనమాట. అండ్ ఈ సెకండరీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ కి ఎప్పుడు పర్మనెంట్ గానే కనెక్ట్ అయి ఉండాలని లేదు, కావాలంటే నేను అప్పుడప్పుడు తీసేయచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైసెస్ కి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, నా ల్యాప్టాప్ లో బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చింది హార్డ్ డిస్క్. కానీ నాకు హార్డ్ డిస్క్ మాత్రమే సరిపోదు, ఎందుకంటే వీడియో క్లాసెస్ చూడాలి, ఆ తర్వాత ఇంకా వేరే ఫోటోస్ ఇవన్నీ సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటాం కాబట్టి హార్డ్ డిస్క్ నా సిస్టమ్ లో వచ్చినటువంటి హార్డ్ డిస్క్ సరిపోదు. కాబట్టి నేను ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ కూడా ఇంకొకటి వాడతాను, ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్. అది కూడా సెకండరీ స్టోరేజ్. ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఏదైతే వాడతామో అది కూడా సెకండరీ స్టోరేజ్. దాన్ని అప్పుడప్పుడు కనెక్ట్ చేసి తీసేస్తుంటాను. పెన్ డ్రైవ్ అప్పుడప్పుడు కనెక్ట్ చేసి తీసేస్తుంటాను. ఇవన్నీ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైసెస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సరే, ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తాను, డిస్కషన్ ని మొత్తం ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తాను. దెన్ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రొసీడ్ విత్ ది నెక్స్ట్ టాపిక్. మన డిస్కషన్ మొత్తం దేనిపైన ఉండేది అంటే స్టోరేజ్ డివైసెస్ పైన ఉండింది. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఏంటంటే అంటే మెమరీ, అంటే CPU లో ఉన్నటువంటి ప్రాసెసర్ మెమరీ, దీన్నే మెయిన్ మెమరీ అని పిలుస్తాం. దాంట్లో మెమరీ యూనిట్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ స్టోరేజ్ డివైస్. దాని తర్వాత ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అంటే ర్యామ్ ని రోమ్ ని కలిపి మనం ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అని పిలుస్తాం. ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. మీరు అడగచ్చు, సార్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అని ఎందుకు పిలుస్తారు సార్ అంటే, ఒకప్పుడు కాలంలో అయితే సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెమరీ ఉండేది. అంటే మీకు టేప్ రికార్డర్లు తెలుసు, టేప్ రికార్డర్లో ఒక 10 సాంగ్స్ మనం టేప్ లో రికార్డ్ చేసి పెట్టామంటే 10th సాంగ్ ప్లే చేయాలంటే ఇప్పుడున్నట్టు మన టీవీలో సీడీలో ఉన్నట్టు 10th సాంగ్ అని క్లిక్ చేస్తే ప్లే అవ్వదు నాన్న, ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ కొట్టుకుంటా మనం 10th సాంగ్ కి వెళ్ళి ఆ 10th సాంగ్ పైన ప్లే అని కొడితే అప్పుడు ప్లే అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటారు అంటే సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటారు. అంటే ఒక పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ లో మాత్రమే రీడర్ అనేటువంటిది మెమరీని రీడ్ చేయగలుగుతుంది, దాన్ని సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అంటారు. కానీ ఇప్పుడు మనం యూస్ చేస్తున్న మెమరీ ఏంటారు అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ. అంటే బేసిక్ గా మన CPU ర్యామ్ లో ఉన్నటువంటి ఏ డేటాని ఎలా అయినా సరే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఏ మెమరీ సెల్ కైనా డైరెక్ట్ గా రీచ్ అవ్వగలుగుతుంది అనమాట. దాన్ని ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అని పిలుస్తారు. రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. ఒక స్మాల్ అమౌంట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అందులో సేవ్ అయి ఉంటాయి, నేను చెప్పాను. సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే డేటాని పర్మనెంట్ గా మన సిస్టమ్ లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి సెకండరీ స్టోరేజ్ యూస్ చేస్తాం. సెకండరీ స్టోరేజ్ నాన్ వాలటైల్, అంటే కరెంట్ పోతే అందులో ఉన్నటువంటి డేటా డిలీట్ అవ్వదు అనమాట. నువ్వు డిలీట్ అనే బటన్ కొడితే తప్ప సెకండరీ స్టోరేజ్ లో ఉన్నటువంటి డేటా ఎప్పుడు డిలీట్ అవ్వదు. కానీ ర్యామ్ లో అయితే ఏంటంటే పవర్ పోయిందంటే డిలీట్ అయిపోతుంది. కానీ సెకండరీ స్టోరేజ్ లో మాత్రం డిలీట్ అనే బటన్ కొడితే తప్ప, సెకండరీ స్టోరేజ్ లో డిలీట్ అనే బటన్ కొడితే తప్పించి డిలీట్ అవ్వదు అనమాట. అది సెకండరీ స్టోరేజ్. సెకండరీ స్టోరేజ్ చిన్నదా పెద్దదా అంటే ర్యామ్ వీటన్నిటితో పోలిస్తే చాలా పెద్దది. సరే, కాస్ట్ విషయానికి వస్తే ఎలా ఉంటుంది? కాస్ట్ విషయానికి వస్తే CPU కాస్ట్ మీరు మర్చిపోండి, దాన్ని సెపరేట్ గా మనం కొనలేం. కొంటే ఎంటైర్ మదర్ బోర్డు కొనాల్సిందే, లేదంటే కొనలేం. CPU రీప్లేస్మెంట్ అవన్నీ ఉండవు. జనరల్ గా CPU కాస్ట్ చెప్పాలంటే ఒక 10,000 రూపీస్, 40,000 రూపీస్ ల్యాప్టాప్ లో ఒక 10,000 రూపీస్ CPU వేయాలన్నమాట మనం. CPU. సార్, ప్రైమరీ స్టోరేజ్ ఎంత కాస్ట్ లో ఉంటుంది సార్? రోమ్ ని మనం సెపరేట్ గా కొనలేం నాన్న, రోమ్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇవ్వాల్సిందే, సెపరేట్ గా కొనలేం. ర్యామ్ ని కొనుక్కోవచ్చు. నేను ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నప్పుడు 2 GB ర్యామ్ 3 GB ర్యామ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఆ ర్యామ్ ని మార్చేసి 4 GB ర్యామ్ గా మార్చుకున్నాను అనమాట. ర్యామ్ ని కొనుక్కోవచ్చు. ర్యామ్ ఎంత ఉంటుంది? 4 GB ర్యామ్ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 4,000 రూపీస్ నుండి 5,000 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. 4 GB ర్యామ్ 4,000 to 5,000. అదే సెకండరీ డివైస్, సెకండరీ స్టోరేజ్ ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు. నా ల్యాప్టాప్ లో బై డిఫాల్ట్ ఒక హార్డ్ డిస్క్ వచ్చింది, దాన్ని మార్చుకోవచ్చు. ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సార్, దాని కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది?
దాని కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఒక 1000 GB హార్డ్ డిస్క్ వచ్చి యూజువల్ గా 3000 రూపీస్ నుండి 4000 రూపీస్ ఉంటుంది అన్న. 3K to 4K రూపీస్ ఒక 1000 రూపీస్. ఐ మీన్ లైక్ ఒక 1000 GB హార్డ్ డిస్క్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 3000 to 4000 రూపీస్. 3 GB ర్యామే 3000 నుండి 4000 ఉంటే 1000 GB హార్డ్ డిస్క్ 3000 to 4000 ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాం అంటే ప్రైమరీ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఆర్ కాస్ట్లీ. ర్యామ్ అనేటువంటిది కాస్ట్లీ, బట్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఆర్ నాట్ సో కాస్ట్లీ అని చెప్తాం అన్నమాట. అంటే చీప్ అని చెప్తాం. చీప్ అంటే వెరీ లెస్ కాస్ట్లీ అని చెప్తాం. సరే, ఒక్కసారి డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం మనం. స్టోరేజ్ డివైసెస్ లో నాన్న ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నారనుకుంటున్నాను నేను. స్టోరేజ్ డివైసెస్ లో మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్. ర్యామ్ అంటే నేను చెప్పాను ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీలో హోల్డ్స్ ది ప్రోగ్రామ్ అండ్ డేటా విచ్ ఆర్ దేర్ అండర్ యూస్, వెన్ దే ఆర్ అండర్ యూస్ అని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది మన ర్యామ్ లో ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ర్యామ్. అదే రోమ్ లో అయితే ఏముంటుంది అంటే ఇట్ స్టోర్స్ స్మాల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ ఆర్ రెగ్యులర్లీ యూస్డ్ బై ది సిపియూ. దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ర్యామ్ అనేటువంటిది వాలటైల్ ఇన్ నేచర్. కరెంట్ పోతే దాంట్లో ఉన్న మెమరీ ఎరేజ్ అయిపోతుంది, దాన్ని వాలటైల్ అని పిలుస్తారు. అదే రోమ్ అనేటువంటిది నాన్ వాలటైల్ ఇన్ నేచర్. పవర్ పోయినా సరే అందులో ఉన్నటువంటి డేటా అక్కడే ఉంటుంది, అది ఎక్కడికి పోదన్నమాట. దాన్ని నాన్ వాలటైల్ అని పిలుస్తారు. ర్యామ్ అనేటువంటిది రీడ్ అండ్ రైట్ మెమరీ, అంటే అందులో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ ని మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని ర్యామ్ అని పిలుస్తాం. రోమ్ అనేటువంటిది ఇట్స్ ఎ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ప్రిపేర్డ్ బై ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, కంటైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ట్రాన్స్లేటర్స్ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్. ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో నుండి నార్మల్ మెషిన్ హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్ లోకి, హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్ లో నుండి బైనరీ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉండేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ని ట్రాన్స్లేటర్స్ అని పిలుస్తారు. అలాంటి ట్రాన్స్లేటర్స్ రోమ్ లో ఉంటాయి, అంటే అలాంటి సంబంధించినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని మనకు రోమ్ లో ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్టోరేజ్ డివైసెస్. మనం మొత్తం కంప్లీట్ చేయలేదు, ఒక పార్ట్ మాత్రమే కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను ముందు స్లైడ్ చూపించానంటే ఈ స్టోరేజ్ డివైసెస్ చూసాం కదా, అందులో మనం ఇంటర్నల్ ఆర్ మెయిన్ మెమరీలో రిజిస్టర్స్ అనేవి ఆల్రెడీ చూసాం. 4 types ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి సార్. అడ్రస్ రిజిస్టర్స్, స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్, అక్యూములేటర్స్, అదర్ రిజిస్టర్స్ అని ఆల్రెడీ మనం చూసేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రైమరీ మెమరీ చూసాం, ర్యాము రోము చూసాం. ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ర్యామ్ లో కరెంట్ అప్లికేషన్ యొక్క డేటా ఉంటుంది, రోమ్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పి ర్యాము రోమ్ గురించి చూసాం. నెక్స్ట్ సెకండరీ మెమరీ కూడా చూసాం. సెకండరీ మెమరీ అంటే ఏమని చెప్పాను అన్న, సెకండరీ మెమరీ గురించి కూడా చూద్దాం మనం. సెకండరీ మెమరీ అంటే సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సెకండరీ మెమరీ. నేను పక్క జరుగుతా, యానిమేషన్ చూపించలేకపోతున్నా, పక్క జరుగుతున్నాను. సెకండరీ మెమరీ అంటే లార్జ్ ఇన్ సైజ్, హార్డ్ డిస్క్, పెన్ డ్రైవ్, సిడి, లార్జ్ ఇన్ సైజ్, లెస్ కాస్ట్లీ. 1000 GB హార్డ్ డిస్క్ జస్ట్ 4000 రూపీస్. స్టోర్స్ డేటా పర్మనెంట్లీ, నాన్ వాలటైల్. హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్నటువంటి డేటా నువ్వు డిలీట్ అని కొడితే తప్పించి డిలీట్ అవ్వదు. సో కాబట్టి నాన్ వాలటైల్. స్లో. నాన్న ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, స్లో ఎందుకురా ఉంటది ఇది అంటే ఈ రీజన్ వల్ల. కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్ బై సిపియూ డైరెక్ట్లీ. మన పిక్చర్ లో మనం చూసాం కదా, ఏమని చెప్పామంటే సిపియూ ఎప్పుడు సెకండరీ స్టోరేజ్ దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళలేదు. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సిపియూ డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. ఎప్పుడు సిపియూ వెళ్ళాలి అంటే సెకండరీ సిపియూ నుండి ర్యామ్ కి వెళ్ళాలి, ర్యామ్ నుండి ఆ తర్వాత సెకండరీ స్టోరేజ్ కి వెళ్ళాలి. డేటా ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా సిపియూలోకి వెళ్ళలేదు అనమాట. దట్స్ వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం. ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం. అందుకని చెప్పి సెకండరీ మెమరీ డివైస్ కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ది ప్రైమరీ మెమరీ డివైస్ అనమాట. ప్రైమరీ మెమరీలో ఉన్నటువంటి డేటాను యాక్సెస్ చేయాలంటే టక్ మన సిపియూ చూపించగలుగుతుంది. సెకండరీ మెమరీలో అయితే ఫస్ట్ దాన్ని ప్రైమరీ మెమరీలో తెప్పించుకోవాలి, ఆ తర్వాత మనం చూడగలుగుతాం. సో కాబట్టి అది ఎప్పుడు స్లోగా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ సెకండరీ మెమరీ. ఒక్క నిమిషం, ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయో మనం చూద్దాం. హూ ఇస్ దిస్ సార్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ తెలీదు నాన్న. హూ ఇస్ దిస్ అంటే నన్ను అడుగుతున్నావు నాన్న. హూ ఇస్ దిస్ అంటే ఐఎమ్ శ్రీహర్ష. ఎనీవే, స్టోరేజ్ డివైసెస్ లో నాన్న ఇప్పుడే మనం చూసాము, స్టోరేజ్ డివైసెస్ లో ప్రైమరీ మెమరీ ర్యాము, రోము, సెకండరీ మెమరీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఇంక రెండు చూడాలి. ఒకటి వర్చువల్ మెమరీ, రెండు క్యాష్ మెమరీ. వర్చువల్ మెమరీ అంటే ఏంటి, క్యాష్ మెమరీ ఏంటి అంటే చూడాలి. సరే, చూసేదానికంటే ముందు దాని డయాగ్రామ్ చూద్దాం. సో వర్చువల్ మెమరీ అంటే ఏంటి, క్యాష్ మెమరీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సరే, ఇప్పుడు మనం కొన్ని గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఏమవుతుంటుంది అంటే మన సిస్టమ్ స్ట్రక్ అయిపోతుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫోన్లో అయినా సరే టెంపుల్ రన్ లాంటి గేమ్స్, అంటే యానిమేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి గేమ్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఆడుతుంటామో మన ఫోన్ స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ర్యామ్ యొక్క సైజు సరిపోవట్లేదు. ర్యామ్ మన ఫోన్లో ఎంత ఉంటుంది, 2 GB 3 GB ఏదో ఉంటుంది అనమాట. అది మనకి సరిపోకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటుంది.
ఈవెన్ మన ల్యాప్టాప్ లో కూడా చాలా సార్లు అది చూసుంటాం. ఒక పెద్ద ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, లేదంటే ఒక పెద్ద ఫిలిం, ఒక 2 GB 3 GB హై హెచ్డి క్వాలిటీలో ఉన్నటువంటి ఫిలిం ఒకటి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే అంటే ర్యామ్ లో స్పేస్ సరిపోకపోవడం. సార్ ర్యామ్ లో స్పేస్ సరిపోకపోతే నేను ఏం చేయాలి సార్? మీకు 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి నాన్న. ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే వెంటనే మార్కెట్కి వెళ్ళి ఎక్కువ జీబీ ఉన్నటువంటి ర్యామ్ ని తెచ్చుకోవడం. ఎక్కువ జీబీ అంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ 3 GB ఉంది కాబట్టి నేను 6 GB ర్యామ్ ని తెచ్చుకుంటాను. 6 GB ర్యామ్ ని తెచ్చుకుని ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకుంటే ఎస్ వెరీ గుడ్, వీ కెన్ ప్రొసీడ్ అహెడ్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఒక 6 GB ర్యామ్ అంటే ఒక 6,000 రూపీస్ టు 7,000 రూపీస్ నేను స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే వర్చువల్ మెమరీ. వర్చువల్ మెమరీ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేయొచ్చు. వర్చువల్ మెమరీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనకు CPU ఉంది, సిపియుతో పాటు ఒక చిన్న వేర్ హౌస్ లో ర్యామ్ ఉంది, రోమ్ ఉంది, సెకండరీ మెమరీ ఉంది. సెకండరీ మెమరీ అనేది పెద్దదని చెప్పాను కదా, 500 GB 1000 GB అలా ఉంటాయని చెప్పాను. ఇప్పుడు వర్చువల్ మెమరీ అంటే ఏంట్రా అంటే సెకండరీ మెమరీలోని ఒక పార్ట్ ని ప్రైమరీ మెమరీతో కలిపేస్తే దాన్ని వర్చువల్ మెమరీ అంటారు. అంటే మన మదర్ బోర్డ్ లో ర్యామ్ ఉంది. మదర్ బోర్డ్ అంటే మన ఫ్యాక్టరీ, మనకు తెలుసు కదా, మన ఫ్యాక్టరీ మదర్ బోర్డ్ లో ర్యామ్ ఉంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ ర్యామ్ సరిపోక హార్డ్ డిస్క్ లో కూడా ఒక పార్ట్ ని ర్యామ్ గా మార్చేస్తున్నాం. హార్డ్ డిస్క్ లో కూడా ఒక పార్ట్ ని ర్యామ్ గా మార్చేస్తే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే వర్చువల్ మెమరీ. దిస్ పార్ట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ వర్చువల్ మెమరీ. A part of the secondary memory which is converted into primary memory is what is referred to as virtual memory. ఎవరో ఏదో మాట్లాడుతున్నారు నాన్న, మ్యూట్ కొట్టండి, నేను మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇస్తాను అప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు. నో మా మొబైల్లో ర్యామ్ చేంజ్ చేయవచ్చా అని అడుగుతున్నారు. లేదు మా మొబైల్లో అయితే ఆ అప్లికేషన్స్ లేవు ర్యామ్ సైజ్ ని చేంజ్ చేసుకునేటువంటి. ర్యామ్ రీప్లేస్ కూడా చేయలేము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ నెంబర్ 2 ర్యామ్ సైజ్ చేంజ్ చేసుకునేటువంటి వర్చువల్ మెషిన్ లాంటి అంటే వర్చువల్ మెమరీ లాంటి అప్లికేషన్స్ కూడా లేవు. నేను కూడా సెర్చ్ చేశాను, బట్ అలాంటి అప్లికేషన్స్ అయితే లేవు. ఓన్లీ ల్యాప్టాప్ లో మాత్రం మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. సరే ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్ అన్న, మీరేం పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. గూగుల్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ టైప్ చేయండి క్రియేటింగ్ వర్చువల్ మెమరీ ఇన్ విండోస్, మీ వర్షన్ అంటే మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క వర్షన్, విండోస్ 10 విండోస్ 8 విండోస్ XP విండోస్ 7 అది టైప్ చేశారంటే టక్మర్ వచ్చేస్తాయి 3-4 స్టెప్స్. కంట్రోల్ ప్యానల్ లోకి వెళ్ళి ఒక ప్లేస్ లో మనం ఏం చేయాలంటే పేజింగ్ ఫైల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. సార్ పేజింగ్ ఫైల్ అంటే ఏంటంటే ఈ వర్చువల్ మెమరీకి ఇంకొక పేరు ఉంది, దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే మనం పేజింగ్ ఫైల్ అని పిలుస్తాం. పేజింగ్, PAGING. ఈ వర్చువల్ మెమరీకి మనకి ఇంకో పేరు ఉంది, దాన్ని ఏమంటారు అంటే పేజింగ్ అని పిలుస్తారు. ఆ పేజింగ్ ఫైల్ ని మనం ఏమని పిలుస్తారు అంటే వర్చువల్ మెమరీలో పేజింగ్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నా ల్యాప్టాప్ లో ఆల్రెడీ 3 GB ర్యామ్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఇంకొక 2 GB వర్చువల్ ర్యామ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. టోటల్ ఎంత అయిందిరా అంటే 5 GB అయింది అనమాట. నేను పోయి బయట కొనుక్కొచ్చే అవసరం లేకుండా మనం 5 GB ర్యామ్ ని ఇక్కడే క్రియేట్ చేస్తాం. మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఊరికే ఉత్త 5 GB ఎందుకు సార్, నేను 500 GB ర్యామ్ ని క్రియేట్ చేస్తాను సార్, అప్పుడైతే ఇంకా ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంది కదా సిస్టమ్ అంటే. నో, మనం ఎప్పుడైతే 500 GB సిస్టమ్ ర్యామ్ ని క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు ఇంకా స్లో అయిపోతుంది సిస్టమ్. కారణం ఏంటంటే ఒరే ఈ ర్యామ్లు సెకండరీ హార్డ్ డిస్క్లు ప్రాసెసింగ్ చేయవు. ప్రాసెసింగ్ చేసేది ఎవరు? ప్రాసెసర్ కావాల్సినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇంతకు ముందు 3 GB లో వెతికితే సరిపోయేది, కానీ ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ కావాల్సినటువంటి డేటా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ 5 GB లో వెతకాల్సి వస్తుంది. 5 GB లో వెతకాల్సి వస్తుంది. మీరు 500 GB క్రియేట్ చేశారంటే 500 GB లో వెతికి దానికి కావాల్సిన డేటా తెచ్చుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు ఇంకా సిస్టమ్ స్లో అయిపోతుంది తప్పించి ఫాస్ట్ అవ్వదు. యూజువల్ గా 3 GB ర్యామ్ ఉంటే ఇంకో 3 GB 4 GB మనం వర్చువల్ మెమరీని క్రియేట్ చేసుకుంటే మన సిస్టమ్ కొంచెం ఫాస్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ వర్చువల్ మెమరీ కాన్సెప్ట్. వర్చువల్ మెమరీ అంటే ఇంకొక ర్యామ్ ని వర్చువల్ గా ఎక్స్టెండ్ చేయడం, దాన్నే పేజింగ్ ఫైల్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి దాని డెఫినేషన్ చూద్దాం. వర్చువల్ మెమరీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి అన్న, సెకండ్ది వర్చువల్ మెమరీ. మోడర్న్ అప్లికేషన్స్ నీడ్ హ్యూజ్ ర్యామ్. మోడర్న్ అప్లికేషన్స్ అంటే నేను మీకు చెప్తా, టెంపుల్ రన్ లాంటి మోడర్న్ అప్లికేషన్స్, యానిమేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాటికి యూజువల్ గా ర్యామ్ ఎక్కువ కావాలి. సెకండరీ స్టోరేజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ మెమరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పేజింగ్ ఫైల్. దాన్నే ఇంకేమని పిలుస్తారు అంటే పేజింగ్ ఫైల్ అని కూడా పిలుస్తారు. మనకి లాస్ట్ మిగిలిపోయింది ఏంటంటే క్యాష్ మెమరీ. దాన్ని మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా, ఇవన్నీ కామన్ సెన్స్ తో అర్థం చేసుకోవాల్సిన టాపిక్సే. క్యాష్ మెమరీ చూద్దాం. క్యాష్ మెమరీ నేను చూసిన తర్వాత ఒక్క డిఫరెన్స్ మాత్రం నేను చెప్తాను అన్న. ఆండ్రాయిడ్ లో మీరు వాడేటువంటి టర్మినాలజీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, అది మన సబ్జెక్ట్ లో లేదు, బట్ ఐ జస్ట్ షో యూ హౌ డిఫరెంట్ ఆండ్రాయిడ్ టర్మినాలజీ విల్ బి. ఇప్పుడు మనం ఏ మెమరీని చూస్తున్నాను అన్న, క్యాష్ మెమరీని చూస్తున్నాం. నేను మళ్ళీ మన ఫ్యాక్టరీకి ఇస్తున్నాను. మళ్ళీ మన ఫ్యాక్టరీ అంటే నేను చెప్పాను మదర్ బోర్డ్ ని మనం ఫ్యాక్టరీ అని పిలుస్తున్నాం. ఇందులో మ్యాచ్ బాక్స్ అంటే CPU, ఇందులో వేర్ హౌస్ అంటే ర్యామ్ అండ్ రోమ్. వెరీ సారీ, అబ్బబ్బబ్బా, CUMU మెమరీ యూనిట్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం.
ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే మెమరీ యూనిట్ నే రిజిస్టర్స్ అని పిలిచాం కదా. రిజిస్టర్స్ అనేటివి స్లోగా ఉంటాయా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయా? వెరీ హై స్పీడ్ లో ఉంటాయి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పా ఎంత స్పీడ్ లో ఉంటాయా అంటే 10^17 times per second అందులో ఉన్నటువంటి డేటా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటది అని చెప్పి రిజిస్టర్స్ గురించి చెప్పాను. మరి అంత స్పీడ్ గా చేంజ్ అయిపోతున్నప్పుడు ర్యామ్ కూడా అంత స్పీడ్ గా పనిచేసి దానికి డేటా ఇవ్వాలి. ర్యామ్ అంత స్పీడ్ గా డేటా ఇస్తే మాత్రమే రిజిస్టర్స్ అంత ఫాస్ట్ గా పనిచేయగలుగుతాయి. ఎందుకంటే రిజిస్టర్స్ లో డేటా లేదు, ర్యామ్ దగ్గర నుండి తెచ్చుకుంటుంది అది ప్రతిసారి. అంత ఫాస్ట్ గా పనిచేయగలుగుతుంది, లేదంటే పని చేయలేదు. ర్యామ్ లో నుండి కానీ రోమ్ లో నుండి కానీ రిజిస్టర్స్ డేటాను తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాయి పని చేయడం కోసం. రిజిస్టర్ ర్యామ్ రోమ్ ఫాస్ట్ గా లేదంటే రిజిస్టర్స్ స్లో అయిపోతాయి. అందుకని చెప్పి అలా స్లో అవ్వకూడదని మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ మెమరీ యూనిట్ లో ఇంకొక అడిషనల్ మెమరీని బిల్డ్ చేశారు. దాన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే క్యాష్ మెమరీ అని పిలుస్తాం. CACHE రాయడం క్యాచీ అని రాసిన, పలకడం దాన్ని క్యాష్ మెమరీ అని పలుకుతాం అనమాట. క్యాష్ మెమరీ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. క్యాష్ మెమరీ ఏం చేస్తుంది అంటే ర్యామ్ లో రోమ్ లో ఉన్నటువంటి కొంచెం డేటా ఏదైతే ప్రాసెసర్ కొంచెం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తుందో, అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డేటా కావచ్చు, రోమ్ లోకి సంబంధించిన డేటా కావచ్చు, కొంచెం డేటా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకుంటది. పెట్టుకుని రిజిస్టర్స్ కి ఫాస్ట్ గా అందిస్తుంటది అనమాట. అంటే బేసిక్ గా క్యాష్ మెమరీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇట్ బ్రిడ్జెస్ ది స్పీడ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ మెయిన్ మెమరీ అండ్ ప్రైమరీ మెమరీ. మెయిన్ మెమరీ అంటే మనకు తెలుసు మెమరీ యూనిట్. మెమరీ యూనిట్ కి ప్రైమరీ మెమరీకి ఉన్నటువంటి స్పీడ్ గ్యాప్ ని బ్రిడ్జ్ చేయడం కోసం, అంటే ఆ స్పీడ్ గ్యాప్ ని కవర్ చేయడం కోసం మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఒక డివైస్, ఒక మెమరీ యూనిట్ ఏదంటే క్యాష్ మెమరీ అని పిలుస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, ఒకసారి క్యాష్ మెమరీ డెఫినేషన్ చూసి మన డౌట్లు ఏమొస్తాయో మనం చూద్దాం. క్యాష్ మెమరీ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ CPU లోనే ఒక పార్ట్ గా ఉంటుంది. నేను డయాగ్రామ్ లో కూడా చూపించాను. మెమరీ యూనిట్ కి అటాచ్డ్ గా నేను వేశాను క్యాష్ మెమరీని. టు బ్రిడ్జ్ ది స్పీడ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ రిజిస్టర్స్ అండ్ ప్రైమరీ మెమరీ. మెమరీ యూనిట్ యొక్క స్పీడ్ గ్యాప్, మెమరీ యూనిట్ స్పీడ్ గా ఉంటుంది, ర్యామ్ రోమ్ స్లోగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని మ్యాచ్ చేయడానికి. హార్డ్ డిస్క్ అయితే ఇంకా స్లోగా ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఈ రెండింటిని మ్యాచ్ చేయడం కోసం మనం క్యాష్ మెమరీ అని వాడతాం. రిటైన్స్ డేటా విచ్ ఈస్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్డ్ బై ది CPU ఫ్రమ్ ప్రైమరీ మెమరీ. అంటే బేసిక్ గా క్యాష్ మెమరీలో ఏముంటుంది అంటే ర్యామ్ రోమ్ లో నుండి ఏదైతే రెగ్యులర్ గా కంప్యూటర్ యూస్ చేస్తుందో, ఏదైతే రెగ్యులర్ గా CPU యూస్ చేస్తుందో దాన్ని కొంతసేపు మనం క్యాష్ మెమరీలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాం. దాన్ని క్యాష్ మెమరీ అని పిలుస్తాం అనమాట. సరే, ఇప్పుడు నేను మనకు వచ్చే డౌట్ గురించి చెప్తా. ఇవి కాకుండా మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే కూడా అడగండి. ఫస్ట్ ఒక డౌట్ ఏంట్రా అంటే సార్ మనం ఫోన్ లో అప్పుడప్పుడు క్లియర్ క్యాష్ అని కొడుతుంటాం కదా, ఆ క్యాష్ మెమరీ ఈ క్యాష్ మెమరీ ఒకటేనా? ఆ క్యాచీ అని పిలుస్తుంటాం మనం. ఆ క్యాచీ మెమరీ ఈ క్యాచీ మెమరీ ఒకటేనా అని అడుగుతుంటాం. కానీ కాదు నాన్న, ఆ క్యాష్ ఏంట్రా అంటే అప్లికేషన్ క్యాష్ అంటే ఇది CPU క్యాష్. మనం జనరల్ గా క్లియర్ అని కొట్టేది ఏంట్రా అంటే అప్లికేషన్ క్యాష్ మెమరీ అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే ప్రతి అప్లికేషన్ కి కొంచెం అన్వాంటెడ్ డేటా సేవ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఫేస్బుక్ యాప్ ఉంటుంది కదా మీ ఫోన్ లో, మీరు ఫేస్బుక్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన ప్రతిసారి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అంటే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఫేస్బుక్ యొక్క క్యాష్ మెమరీలో సేవ్ అయిపోయినాయి. మన ఫోన్ లో ఫేస్బుక్ యాప్ యొక్క క్యాష్ మెమరీలో సేవ్ అయిపోయింది అనమాట. దాన్ని అప్లికేషన్ క్యాష్ అని పిలుస్తారు. దాన్ని క్లియర్ చేయకుండా ఉంటే ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ డేటా అంతా దాంట్లో అక్యుములేట్ అవుతుంటుంది. హిస్టరీ, బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ ఇవన్నీ అక్యుములేట్ అవుతుంటాయి. దాన్ని మనం క్లియర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అలాంటప్పుడు ఆ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ అంతా డిలీట్ అయిపోతుంది, స్పేస్ కొంచెం వస్తుంది, సిస్టమ్ ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంది. బట్ దట్ క్యాష్ మెమరీ ఈస్ డిఫరెంట్, దిస్ క్యాష్ మెమరీ ఈస్ డిఫరెంట్. దిస్ క్యాష్ మెమరీ ఈస్ జస్ట్ టు బూస్ట్ ది ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేటువంటిది ఈ క్యాష్ మెమరీ అన్నమాట. సరే, ఇంకొక డౌట్ కూడా మనకు రావచ్చు. నేను మొబైల్ ఫోన్ కొనేటప్పుడు నాకు ఎప్పుడు ఈ డౌట్ వచ్చేది అనమాట స్టార్టింగ్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా స్క్రీన్ కనపడుతుంది అనుకుంటా, నేను ఒక ఫోన్ చూపిస్తాను మీకు. అమెజాన్ లో MI ఫోన్ రో వచ్చింది చూడండి. అమెజాన్ లో ఇప్పుడు నేను చూసానంటే, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ నేను చూసానంటే, ఈ ఫోన్ స్పెక్స్ చూసానంటే, ఈ ఫోన్ లో వీళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే గోల్డ్ కలర్ ఫోన్, 2GB ర్యామ్, 16GB రోమ్ అని చెప్పారు. 2GB ర్యామ్, 16GB రోమ్ అని చెప్పారు అనమాట. 2GB ర్యామ్ ఉంది, ఓకే బానే ఉంది. 16GB రోమ్ ఉంటే, రోమ్ అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు ఏమని చెప్పాను అంటే రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, దాన్ని మనం ఎడిట్ చేయలేము, కొత్త డేటా యాడ్ చేయలేము, ఉన్న డేటా ఎడిట్ చేయలేము, అలాంటి దాన్ని రోమ్ అని పిలుస్తారని చెప్పాను. సార్ 16GB వీళ్ళు రోమ్ ఇచ్చేస్తే ఇంకా నా ఫోన్లో నేను ఫిల్మ్స్ ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాను, నా ఫోన్లో డేటా ఎక్కడ పెట్టుకుంటాను అని మీరు అడగొచ్చు అనమాట. అందుకనే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఆండ్రాయిడ్ లో ఉన్నటువంటి రోమ్. ఆండ్రాయిడ్ లో ఉన్నటువంటి రోమ్ అంటే బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే అది ఈప్రోమ్. ఈప్రోమ్ అంటే EEPROM. EEPROM అంటే ఎలక్ట్రానికల్లీ ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఎలక్ట్రానికల్లీ ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటే లిటరల్ గా చెప్పాలి అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లో రోము సెకండరీ స్టోరేజ్ కలిపి ఒకే దగ్గర ఉంటాయి.
రోము సెకండరీ స్టోరేజ్ కలిపి మనం రోమ్ అనే పిలుస్తాం. రోమ్ ని సెకండరీ స్టోరేజ్ ని కలిపి రోమ్ అనే పిలుస్తాం. ర్యామ్ సెపరేట్ గా ఉంటుంది. ఇంక ఈ ప్రాసెసర్లు సిపియు ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా రిమైనింగ్ సేమ్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ ఆండ్రాయిడ్ లో అలా మనం మామూలుగా టర్మినాలజీ అలా వాడుతూ ఉంటాం. సరే అన్న, ఇప్పటికైతే మనం కంప్లీట్ చేసింది ఏంటంటే బేసిక్ గా హార్డ్వేర్ అనేటువంటి ఒక కాంపోనెంట్ ని కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను మీ డౌట్ ఏంటో. ఈఈపి ఫుల్ ఫామ్. ఈఈపి అంటే ఎలక్ట్రానికల్లీ ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఈఈపి అంటే సరే మనకు అది సిలబస్ లో లేదు, బట్ మీరు తెలుసుకోవడం మంచిదే. ఒకసారి మనం ముందుకెళ్దాం. మనం ఇప్పటివరకు మనం చూసింది ఏంట్రా అంటే ఒకసారి హార్డ్వేర్ అనేటువంటి మొత్తం కాంపోనెంట్ కంప్లీట్ చేసామమ్మా. ఇందులో మనం ఇన్పుట్ డివైసెస్ గురించి మాట్లాడాం, అవుట్పుట్ డివైసెస్ గురించి మాట్లాడాం, ప్రాసెసింగ్ గురించి మాట్లాడాం. ఆ ప్రాసెసర్ లో ఏఎల్యు, సియు, ఎంయు గురించి మాట్లాడాం. ఆ రిజిస్టర్స్ లో ఉండేటువంటి టైప్స్ స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్, అడ్రస్ రిజిస్టర్స్, అక్యూములేటర్స్, అదర్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ మిస్సిలేనియస్ రిజిస్టర్స్ అనేది మాట్లాడాం. స్టోరేజ్ డివైసెస్ లో ప్రాసెసర్ మెమరీ అంటే క్యాష్ మెమరీని రిజిస్టర్స్ ని కలిపి ప్రాసెసర్ మెమరీ అని పిలుస్తారు. ప్రైమరీ ఆర్ రియల్ మెమరీ అంటే ర్యామ్ అండ్ రోమ్ ని కలిపి ప్రైమరీ ఆర్ రియల్ మెమరీ అని పిలుస్తారు. ఆ తర్వాత సెకండరీ మెమరీ అంటే హార్డ్ డిస్క్ లేదంటే సిడి హార్డ్ డిస్క్, పెన్ డ్రైవ్, ఫ్లాపీ డిస్క్ అని ఒకప్పుడు వచ్చేటివి. ఇప్పుడైతే ఫ్లాష్ డిస్క్ అని ఒకటి వస్తుంది. ఇలాంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తాం? ఫ్లాష్ డ్రైవ్ అని ఒకటి వస్తుంది. అలాంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తాం అంటే మనం సెకండరీ స్టోరేజ్ అని పిలుస్తాం. సో ఇప్పటికీ మనం కంప్లీట్ చేసిన కాంపోనెంట్ ఏంటంటే హార్డ్వేర్ అనేటువంటి ఒక కాంపోనెంట్ మనం సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసాం. Sir, in mobiles, SD card comes under which memory? SD card is secondary memory. SD card is a secondary memory which can be replaced and removed. Okay, let's come to the next part. Software. నేను సాఫ్ట్వేర్ గురించి ఈరోజు ఎక్కువ మాట్లాడను. జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి సాఫ్ట్వేర్ ఎన్ని రకాలు అంటే సాఫ్ట్వేర్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి ఇవి మాత్రం చెప్పి వదిలేస్తాను. రేపు డీటెయిల్డ్ టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. హార్డ్వేర్ అంటే మనం ఏమి చెప్పాము అంటే టాంజిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్. టాంజిబుల్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని హార్డ్వేర్ అని పిలుస్తామని చెప్పాము. సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇంటాంజిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్. ఇంటాంజిబుల్ అని చెప్పకూడదు. యాక్చువల్లీ ఇంటాంజిబుల్ లో డేటా కూడా ఇంటాంజిబులే, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇంటాంజిబులే. సాఫ్ట్వేర్ కి మన డెఫినేషన్ ఎలా ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ టు ది కంప్యూటర్. సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ టు ది కంప్యూటర్ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సాఫ్ట్వేర్ అని పిలుస్తాం. సార్ సాఫ్ట్వేర్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తారు? సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాయాలి లేదంటే చెప్పాలి కదా. ఆ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తారా అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో రాస్తారనమాట. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే సి ప్లస్ ప్లస్, జావా, పైథాన్, రూబీ ఇలాంటివన్నీ కలిపి మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని పిలుస్తారు. కొంతమంది అయితే చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటారు సి ప్లస్ ప్లస్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు. ఎందుకు పనికి రాకుండా మన టీచర్లు మనకు అవి నేర్పించుంటారు. సో అలాంటి వాటిని ఏమంటారు అంటే సాఫ్ట్వేర్ అని పిలుస్తారు. నాన్న ఈ సాఫ్ట్వేర్ మెయిన్ గా రెండు రకాలు. ఫస్ట్ ఏంట్రా అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, సెకండ్ది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఓఎస్ అని పిలుస్తుంటాం. దాన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. సెకండ్ది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ఎప్పుడైనా ఒక సిస్టమ్ స్విచ్ ఆన్ అవ్వాలన్నా, స్విచ్ ఆఫ్ అవ్వాలన్నా, దాంట్లో బ్యాటరీని మేనేజ్ చేయాలన్నా, ఫైల్స్ అన్ని ఒక పద్ధతిలో ఆర్గనైజ్ చేయాలన్నా, ఇలాంటి బేసిక్ యాక్టివిటీస్ కి ఉపయోగపడేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ది బేసిక్ టాస్క్స్ ఆన్ ది సిస్టమ్, మేనేజింగ్ ది హార్డ్వేర్. ప్రతి కాంపోనెంట్ పనిచేసేలాగా చూసుకోవడం ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ల్యాప్టాప్ కానీ ఫోన్ ఆన్ చేసిన వెంటనే, ఫోన్ స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది? ఆండ్రాయిడ్ అని వస్తుంది, లేదంటే మోటరోలా, లేదంటే సామ్సంగ్, ఆ కంపెనీ ఏదైతే ఆ కంపెనీ వస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ అని వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ ఫోన్ ఆన్ చేసిన వెంటనే నిద్ర లేచేది ఎవరు అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ నిద్ర లేచి మిగిలిన హార్డ్వేర్ అంతటిని లేపుతుంది అనమాట. మిగిలిన హార్డ్వేర్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? హార్డ్వేర్ అంటే విల్ హ్యావ్ మౌస్, విల్ హ్యావ్ కీబోర్డ్, విల్ హ్యావ్ ప్రింటర్, విల్ హ్యావ్ స్కానర్, విల్ హ్యావ్ మానిటర్. ఆ మొత్తాన్ని యాక్టివేట్ చేసేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అలానే ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే మాత్రమే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ అవుతాయి. ఒరే మన ల్యాప్టాప్ కొత్తగా కొనుక్కున్నప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ లో ఫస్ట్ ఉండేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఏముంటుంది అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ల్యాప్టాప్ వచ్చేటప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఇస్తున్నారు. ల్యాప్టాప్ ని మనమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ దేనికి ఉపయోగపడదు ఎక్సెప్ట్ బేసిక్ యాక్టివిటీస్. స్విచ్ ఆన్ చేయడం, స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం, పాస్వర్డ్ అడగడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ పవర్ ని మేనేజ్ చేయడం, కలర్ ని మేనేజ్ చేయడం, ఫైల్స్ అన్నిటిని ఆర్గనైజ్ చేయడం, వీటన్నిటికీ ఉపయోగపడేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే యాప్స్. మనం యాప్స్ అని పిలుస్తుంటాం కదా ఫోన్లో, దాన్ని యాప్స్ అని అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్లు ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ కోసం వాడుతుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ వాడుతుంటాం కదా. ఫేస్బుక్ అనేటువంటిది ఒక యాప్. దాన్ని దేనికోసం వాడుతుంటాం? చాటింగ్ కోసం,
ఫ్రెండ్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కోసం వాడుతుంటాం. దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అని పిలుస్తారు. సో మనకు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నే మనం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అని పిలుస్తాం, ఓఎస్ అని పిలుస్తాం. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ కోసం వాడేటువంటిది. మన ఫోన్ లో ఎప్పుడు ఎన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లు ఉంటాయరా? మన ఫోన్ లో కానీ ల్యాప్టాప్ లో కానీ ఎప్పుడు ఎన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లు ఉంటాయి? ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, మన ఫోన్ లో కానీ ల్యాప్టాప్ లో కానీ ఎప్పుడైనా సరే కేవలం ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే ఉంటది. మన ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంట్రా అంటే విండోస్. మన ఫోన్ లో ఉన్నటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంట్రా అంటే ఎక్కువ మంది దాంట్లో ఆండ్రాయిడ్. సరే, ఇవి కాకుండా వేరే ఏమైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయా? మీకు విండోస్ సిస్టమ్ లేకపోతే యాపిల్ ల్యాప్టాప్ మీరు కొనుక్కున్నారు అనుకోండి, మ్యాక్ బుక్ అంటారు కదా, దాంట్లో వచ్చేటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదిరా అంటే ఓఎస్ఎక్స్ అనేటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది. అలా కాకుండా మీరు ఫ్రీగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ ఓఎస్ఎక్స్ కొనుక్కోవాలి. మేము ఫ్రీగా కావాలి సార్ మాకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే లైనక్స్ అని ఒకటి వస్తుంది. ఇవన్నీ మామూలుగా ఫేమస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట, విండోస్, ఓఎస్ఎక్స్, లైనక్స్. అదే ఫోన్ విషయానికి వస్తే ఇవన్నీ ఏంట్రా అంటే డెస్క్టాప్ లేదా ల్యాప్టాప్. అదే ఫోన్ విషయానికి వస్తే, మన మొబైల్ ఫోన్ విషయానికి వస్తే మనం ఎక్కువగా వాడేటువంటిది ఆండ్రాయిడ్. ఆండ్రాయిడ్ అనేది గూగుల్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్, ఆండ్రాయిడ్ ని వాడుతుంటాం. అలా ఆండ్రాయిడ్ కాకుండా ఇంకా ఒక పాపులర్ ఏంట్రా అంటే ఐఓఎస్ అనేటువంటిది యాపిల్ వాళ్ళది. అలానే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు కూడా ఫోన్ కి సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ చేశారు, దాన్ని విండోస్ అనే పిలుస్తాం. మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఫోన్లు కూడా ఉన్నాయి కదా మనకి, సో అవి విండోస్. సో ఫోన్ లో మామూలుగా ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్, విండోస్ వాడుతుంటాం. అదే డెస్క్టాప్ లేదా ల్యాప్టాప్ లో అయితే విండోస్, ఓఎస్ఎక్స్, లైనక్స్ వాడుతుంటాం. కానీ ఒక్క ఫ్యాక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏదైనా ఒక డివైస్ లో ఎప్పుడు ఒకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. వీ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మోర్ దాన్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేయాలంటే దాని వర్చువలైజేషన్ ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది, అది కూడా మనం చూస్తాం, చాప్టర్ నెంబర్ 4 లో చూస్తాం. బట్ బేసిక్ లెవెల్లో ఎప్పుడు సిస్టమ్ లో ఒకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. మీరు చూసుకోండి, మీ ఫోన్ లో ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో చూసుకోండి, మీ ల్యాప్టాప్ లో ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో చూసుకోండి. ఎప్పుడు ఒకే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అది బేసిక్ టాస్క్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మీరు చూడాలి అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ పిక్చర్ లో వీళ్ళ లోగోస్ కూడా నేను పెట్టాను. ఇది ఎవరి లోగో నాన్న? మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ విండోస్ యొక్క లోగో. ఇది ఎవరి లోగో నాన్న? యాపిల్. కొనికేసిన యాపిల్ వచ్చి స్టీవ్ జాబ్స్ యొక్క యాపిల్. ఇది ఆండ్రాయిడ్. ఈ కోతి బొమ్మ, ఇది కోతి బొమ్మ, చింపాంజీ బొమ్మ, ఏం బొమ్మ అది? ఆ బొమ్మ దేనికి అంటే లైనక్స్ అనేటువంటిది. అది పెంగ్విన్ అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐ నాట్ రాంగ్. ఎనీవే, సో దట్ ఈస్ ఏ ఐకాన్, ఐ మీన్ దట్ ఈస్ ఏ సింబల్ ఫర్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నమాట. లైనక్స్ అనేటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫ్రీగా మనకు దొరుకుతుంది, గూగుల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇది నెక్స్ట్ పార్ట్, టుమారోస్ క్లాస్ లో మనం కవర్ చేద్దాం. బట్ ఈ రోజుటి క్లాస్ కి మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? కంక్లూడ్ చేసే ముందు ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? యూ మీన్ బిఐఓఎస్ కదా సార్, బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్. కరెక్ట్ నాన్న. ఆ బిఐఓఎస్ అనేటువంటిది ఏంటా అంటే, ఆ బిఐఓఎస్ అనేటువంటిది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఒక పార్ట్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే కదా, విండోస్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటా అంటే బిఐఓఎస్, బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్. ఎనీవే, తెలిసి ఉంటే మంచిదే. సరే నాన్న, ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మన చార్ట్కి వెళ్ళి చూద్దాం. మనం ఇప్పటివరకు ఏం చూసామని చూద్దాం. ఏం చూసామంటే కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ లో హార్డ్వేర్ అనే చూసేసాం. హార్డ్వేర్ లో ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, స్టోరేజ్, ప్రాసెసింగ్. ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ గురించి పెద్ద ఏం లేదు, జస్ట్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్. సిపియు అంటే ప్రాసెసర్ గురించి ALU, CU, MU. Processor is made up of transistors. Billions of transistors put together is what is called as transistor. And ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనేటువంటి యూట్యూబ్ లో మీరు పోయి వీడియో చూడండి ఒకటి, మంచిది. సో దట్ విల్ బి లైక్ వెరీ గుడ్. నేను మీకు చెప్పాను కదా, తెలుగుబడి ఛానల్లో ఒక మంచి వీడియో ఉందని చెప్పి, అలాంటిది చూడండి. నెక్స్ట్ తర్వాత స్టోరేజ్ డివైసెస్. స్టోరేజ్ డివైసెస్ ని 4 టైప్స్ లో మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ది మెయిన్ మెమరీ ఆర్ లేదంటే సిపియు మెమరీ. దాంట్లో రిజిస్టర్స్, క్యాష్ అని చెప్పి 2 చెప్పుకున్నాం. ప్రైమరీ మెమరీ, దాంట్లో ర్యామ్ అండ్ రోమ్ అని చెప్పి 2 చెప్పుకున్నాం. తర్వాత సెకండరీ మెమరీ, హార్డ్ డిస్క్, పెన్ డ్రైవ్, సిడి, ఫ్లాపీ, ఇలాంటివన్నీ మన మెమరీ కార్డు, ఇవన్నీ సెకండరీ స్టోరేజ్. ఆ తర్వాత లాస్ట్ ది వర్చువల్ మెమరీ అని ఒకటి చెప్పుకున్నాం. వర్చువల్ మెమరీ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ది సెకండరీ మెమరీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రైమరీ మెమరీ ఇస్ వాట్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ వర్చువల్ మెమరీ. తర్వాత ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసింది సాఫ్ట్వేర్ గురించి. సాఫ్ట్వేర్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయని చెప్పాం మనం. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ఉంటుంది, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. మనం రేపు చూడబోయేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఫంక్షన్స్, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. రేపు సాఫ్ట్వేర్ ని కంప్లీట్ చేసేద్దాం. సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అంత పెద్దది కాదు, చిన్నది. సాఫ్ట్వేర్ ని కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం. డేటా గురించి ఇంట్రడక్షన్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఎల్లుండి క్లాస్ లో ఈ ఫస్ట్ చార్ట్, ఇక్కడ ఏదైతే మనకు స్లైడ్ లో కనబడుతుందో ఈ చార్ట్ మొత్తం ఎల్లుండి క్లాస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఇంకేది స్టార్ట్ చేయాలో ఆ టాపిక్ ని మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగండి నాన్న, లేదంటే ఐ విల్ బి కంక్లూడింగ్ ద క్లాస్. సో I'll just see if there are any doubts. I'll wait for 2 more minutes for any doubts which you have. If not, we will be signing off for the class.
ఓకే నాన్న. ఈ రోజు మెటీరియల్ మీకు ఖచ్చితంగా పంపిస్తాను. సాంబన్న మీకు మెటీరియల్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. ఆ మెటీరియల్ ఇచ్చిన వెంటనే మీరు ఏం చేయాలంటే ఒకసారి చదవండి మొత్తం మెటీరియల్. చదివిన తర్వాత రేపటి క్లాస్ అయిపోయాక రేపు కూడా ఒకసారి చదివితే ఎల్లుండి నేను టెస్ట్ పెట్టబోతున్నాను. ఎల్లుండి దేనిపైన టెస్ట్ పెట్టబోతున్నాను అంటే హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే. హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ పైన మాత్రమే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఏ స్మాల్ టెస్ట్. స్మాల్ టెస్ట్ అంటే మీరు ఏదో టెస్ట్ పెద్ద ఇది అనుకోండి. నేను ఆన్లైన్లోనే ఒక ఫామ్ సర్క్యులేట్ చేస్తాను. ఆ ఫామ్లో మీరు ఆన్సర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా మీకు మార్క్స్ మీ మార్క్స్ మీకే కనబడతాయి. నాకు కూడా మీకు ఎంత మాత్రం అర్థమవుతుందో తెలిసిపోతుంది. ఐ జస్ట్ గివ్ 10 MCQs మాత్రమే. 10 to 15 MCQs మాత్రం నేను ఇస్తాను. థియరాటికల్ క్వశ్చన్ పేపర్, థియరాటికల్ పార్ట్ కాదు, MCQs పార్ట్ 10 to 15 MCQs ఇస్తాను. ఆ టెస్ట్ మీరు రాసారంటే సరిపోతుంది. టెస్ట్ టాపిక్ వచ్చి హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్. రేపు సాఫ్ట్వేర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎల్లుండి నేను ఈ టెస్ట్ పెట్టబోతున్నాను. ఆ తర్వాత డేటా నెట్వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో టెస్ట్ రాద్దాం. పీపుల్ గురించి పెద్ద డిస్కస్ చేయడానికి ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.